आज टेस्टिमोनियल प्रोग्राम है। आज सभी मीटिंग में सब लोगों का स्वागत है। बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ ज्वाइन कर चुके हैं अभी तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो जो लोग आशा से ज्वाइन करेंगे हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। टेस्टिमोनियल प्रोग्राम में सबसे पहला जो चीज होते हैं कि आप लोग पूरा हफ्ता काम करते हैं, मार्केट में जाते हैं, निकलते हैं, तो इन सारे चीजों के बाद आप लोगों को क्या फीडबैक्स आते हैं मार्केट से, क्या क्या चीजों के ऊपर आप लोग जानकारी मिलता है, प्रोडक्ट कैसा है, मार्केट में कैसे लोगों के इंटरेस्ट कैसा है, ये सारी चीजों को लेकर आप लोग बात करते हैं। और साथ ही साथ प्रोडक्ट का क्या गुण है, कैसे आप लोगों ने दिए हैं और कितना अच्छा रिजल्ट हुए हैं वो भी बात करते हैं। तो टेस्टिमोनियल प्रोग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम है। ऐसे भी हम लोग देखे हैं बहुत नए लोग टेस्टिमोनियल प्रोग्राम में आकर बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं। तो ये वाला प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग अपना अपना साउंड को थोड़ा सा म्यूट करके रखिए ताकि हम लोग मीटिंग को अच्छे से कर पाए। और बहुत सारे लोग रास्ते में हैं तो मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहे हैं तो वीडियो ऑन करके रखिए। अगर प्रॉब्लम हो रहे हैं तो प्लीज अपना वीडियो ऑफ करके, जैसे अनिल सर को मैं देख रही हूँ, सर आप बाइक चला रहे हैं तो प्लीज सर वीडियो को ऑफ करके चलिए, क्योंकि सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। आप लोग की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। तो आप लोग सेफ रहिए और सुनते रहिए मीटिंग को। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों में देख रही हूँ बाहर रास्ते में चल भी रहे हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहे हैं तो प्लीज अपना वीडियो ऑफ करके रास्ते में चलिए, घर जाने के बाद वीडियो ऑन कर दीजिए। अच्छा सर, एक सर को मैं देख रही हूँ 25070707, पता नहीं सर का नाम क्या है, ये इनका कुछ आईडी कुछ नंबर है। सर अगर अगर आप सुन पा रहे हैं थोड़ा उठकर बैठ जाइए और ढंग का कपड़ा पहन लीजिए सर। ये मीटिंग का जो वीडियो, मतलब ये मीटिंग का जो भी आप लोग आज बात करेंगे सारी चीज को हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डालेंगे और भी अच्छे से मार्केटिंग करने के लिए। तो आप लोगों के जो तरीका है बैठने का, बात करने का, सारे चीजों का, वो बाकी सारे दुनिया के लोग देखेंगे। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा चलिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ आज आज ज्वाइन कर चुके हैं। तो बोलिए बोलिए, सबसे पहले टेस्टिमोनियल्स किसके पास से हम लोग सुनने वाले हैं? বলুন কে প্রথম প্রথম কে কথা বলবেন, আজকের মিটিং এর প্রথম বক্তা কে? ম্যাম, একটু গুড সবাই হ্যান্ড রেজ গুড ইভিনিং করবেন। ম্যাম। গুড ইভিনিং, যারা যারা বলতে চাইছেন একটু হ্যান্ড রেজ করবেন। আমি দেখে আপনাদের আপনাদের কাছ থেকে শুনে নেবো, ঠিক আছে? যারা যারা বলতে চাইছেন, টেস্টিমনি দিতে চাইছেন, প্লিজ হ্যান্ড রেজ করবেন। আর আমি চাইবো নতুন কিছু ম্যাম, মানুষ যারা যারা আসছেন তারা একটু বলুন, তারা একটু শেয়ার করুন। नए जो लोग आ रहे हैं, नए नए लोग, बहुत सारे नए नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं डेली बेसिस मीटिंग में। तो उन लोगों से मैं भी कुछ सुनना चाहती हूँ। आप लोग कैसा ट्रैविया को कौन सा प्रोडक्ट यूज करके फीडबैक मिले हैं, कैसा फीडबैक है, थोड़ा शेयर करने से अच्छा रहता है। हाँ बोलिए मैम, कौन बात कर रहे थे, बोलिए। হ্যাঁ, मैम, ইয়েস ম্যাম। बोलून मैम। হুম, মানে আমি বলছি যে এই ইদানিং যে ঘরে ঘরে যে ভাইরাল ফিভারটা হচ্ছে, হ্যাঁ, ইভেন আমার जी। ঘরেও হয়েছিল। তো এইটা আমাদের যে তুলসী তো সর্বোত্তম কাজ করছে সব জায়গায়, এটা আমাদের সবারই জানা। কিন্তু তার সাথে পেনোফ্রেসটা ইউজ করলে জ্বরও চলে যাচ্ছে। ওটা অ্যাকচুয়ালি প্যারাসিটামল টাইপের কাজ করছে। এমনি তো যে কোনো জয়েন্ট পেন, আর্থারাইটিস পেনে, সব রকম পেনের ক্ষেত্রে কাজে লাগে পেনোফ্রেস। কিন্তু এটা জ্বরকেও প্রোটেক্ট করছে, মানে জ্বর হতে দিচ্ছে না, এবং ওই জ্বরটা নেমে যাচ্ছে ঠিক 4-5 ঘন্টা পর, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, মানে এটা বাইরে থেকে আর কেউ প্যারাসিটামল কিনে আর খেতে হবে না কাউকে। মানে আমাদের পেনোফ্রেশ ব্যথা বলুন, জ্বর বলুন, সব রকম মানে গুণ ওর মধ্যে আছে। এটা দারুণ রেজাল্ট। তুলসী আর পেনোফ্রেশটা যদি ঘরে থাকে কারুর, তাহলে তাকে আর বাইরে থেকে খেতে হবে। এটা খুব মানে অনেককে দিয়েছি, খুব আর ভালো হেলথ রেজাল্ট হয়েছে অমৃত ম্যাম, আর নিজের হেলথ ঘরেও। অমৃত, হেলথ অমৃত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হেলথ অমৃত দেওয়া যায়। আর হ্যাঁ তার সাথে আবার ভীষণ। যাদের কাশি হচ্ছে একটু কপ কপ ফ্রেশ দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, হ্যাঁ কপ হ্যাঁ। ফ্রেশটা মানে আমি বলতে চাইলে মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে পেনোফ্রেশটা যে জ্বরে দারুণ কাজ করছে জ্বরের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ পুরো একদম প্যারাসিটামলের মতন। একদম। থ্যাংক ইউ दारुण ম্যাম। रिजल्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। গুড पेन ইভিনিং ऑफ ম্যাম। फ्रेश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। বলছি पेन ম্যাম। ऑफ, बोलून ম্যাম मैम। গুড ইভিনিং, ম্যাম গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং ম্যাম, গুড ইভিনিং। রিম্পা ম্যাম অন্য একটা আইডি থেকে ঢুকেছেন নাকি? এটা কার নাম, ম্যাম কার আমি আইডি? বলি না। কাকলি কর, আমার আমার নাম কাকলি কর, কিন্তু এই ওটার থেকেই আমার আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমার হ্যাঁ, পরিমাম এটা। ও ওকে ওকে ম্যাম। ও ম্যাম, কাকলি আমার নামটা জানেন না মনে হয় আপনি, না ম্যাম? না,
ওই জন্যই ম্যাম জিজ্ঞাসা করলাম আমি। ও, ঠিক আছে আওয়াজটা ঠিক বুঝতে আছে। পারছি, নামটা দেখতে অন্য কিছু আলাদা। ঠিক আছে ম্যাম, হ্যাঁ। হ্যাঁ, আচ্ছা। আর টগর ম্যাম বলছিলেন, বলুন ম্যাম। হ্যাঁ, বলছি ম্যাম, এই যে আগের যে ম্যামটা বললো যে ভাইরাসের বিষয়টা, হ্যাঁ ম্যাম, ভাইরাস হচ্ছে। আমার বাড়িতে আমার প্রথমে জ্বরটা এসেছিল, তারপরে আসার পরে আমার ছোট ছেলের, তারপরে আমার বড় ছেলে। কিন্তু আমার ছোট ছেলে মানে কোন রকম কোনো অ্যালোপ্যাথিক ওষুধও খেতে চায় না। মনে করেন 10 বছর বয়স হয়ে গেছে, ওকে এখনো আড়কলা করে মানে ওকে গুলিয়ে টুলিয়ে এইভাবে বাচ্চাদের মতন করে ওষুধ খাওয়াতে হয় ম্যাম, কিন্তু সেটাও খেতে চায় না, বমি করে তুলে দেয়। বলে, মা আমি এসব খাবো না, তুমি আমাকে তুলসী দাও, একটু উষ্ণ গরম জল দাও বা চায়ের সঙ্গে আমাকে তুলসী দাও মা, আমি তাই খাবো। তা ম্যাম, সত্যি কথা বলতে কি বলবো ম্যাম, ও তো অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খায় না। একটা মনে হয় প্যারাসিটামল খাইয়েছিলাম খুব খুব জবরদস্তি করে, তারপরে আমাদের ওই তুলসীতেই কিন্তু ওর জ্বরটা চলে গেছে। তার সাথে আমাদের ওই যে ম্যাম বললেন না হেলথ অমৃত, হেলথ অমৃত তো আছেই। হ্যাঁ, এবার বড়, হুম। তারপরে ওই ছোট ছেলেটার তো জ্বরটা সেরে গেল, বড় ছেলেটারও জ্বর আসলো, ও ওই তুলসী হেলথ অমৃত খেয়েই মোটামুটি সুস্থ ম্যাম। ও ম্যাম, এই জ্বরটা হওয়ার পরে যখন শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে না ম্যাম, হ্যাঁ আমার ম্যাম, হয়ে হ্যাঁ গেছে, ম্যাম। কিন্তু আমাদের ডাবের জলটা যদি খাওয়া হয় না, ভীষণ ভীষণ ভালো ম্যাম ডাবের জলটা। একদম না। ডাবের জলটা যদি ডাবের জলটা হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে এই সেইটা যখন শরীরটাকে এত উইক করে দিচ্ছে, আমরা যদি ডাবের জলটা খেতে পারি, ভীষণ শরীরে এনার্জি দিচ্ছে ম্যাম ডাবের জলটা। আচ্ছা, একদম, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ম্যাম, আমার ভিডিওটা কিন্তু অন হচ্ছে না ম্যাম, সমস্যা হচ্ছে, ওই জন্য ভিডিওটা অন করতে পারছি না, হচ্ছেই না। আচ্ছা, হতে পারে আমার একটু আগে একটু প্রবলেম হচ্ছিল, ভিডিওটা অন হচ্ছিল না। অনেক মানে ভিডিও চেষ্টা অন করছিল, করলাম কিন্তু দেখা যাচ্ছিল। পাচ্ছি না। হতে পারে কোনো সময় মোবাইলের হুম, প্রবলেমের কারণে হতে পারে। থ্যাংক ইউ। হোক, আপনি কথা বলেছেন, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আচ্ছা, আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, যারা যারা হিন্দিতে পসিবল बोलते পারবেন তারা একটু হিন্দিতে কথা বলবেন, কারণ অনেক মানুষ বাইরের থেকে শুনে। अगर आप लोगों को अच्छे से हिंदी बोलना आते हैं तो प्लीज आप लोग हिंदी में बात कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे बाहर से पार्टिसिपेंट सुनते हैं। उन लोगों के लिए हम लोग को थोड़ा सा हिंदी में बात करना चाहिए, और उन लोगों के लिए छोड़िए, खुद के लिए करना होगा, क्योंकि कभी आपके टीम अगर सिर्फ वेस्ट बंगाल के हिसाब में अगर हम लोग यहाँ पे रहेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कितना लोगों को आप लोग मतलब वेस्ट बंगाल में बहुत सारे हमारे लीडर लोग हैं, तो कहाँ कहाँ आप लोग जाएंगे ढूंढने के लिए नए लोग। इससे अच्छा कि हम लोग थोड़ा हिंदी सीख ले। बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर में बहुत सारे लोग, पूरा इंडिया में इंडिया भर के लोग हैं। तो वहां पे हम लोग अगर टीम बना सकते हैं, हमारे थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम वहां पे होते हैं, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। अच्छा, हम लोग लैंग्वेज को थोड़ा सा कंटिन्यू करने से हम लोगों की हिंदी जो है बहुत अच्छे से हम लोग बोल पाएंगे। तो जब हम लोग पहले ज्वाइन किए थे, मेरा बात कर रही हूँ, जब मैं पहले ज्वाइन की थी, तो मेरा भी हिंदी इतना मतलब मैं बोलने बोलने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, हिचकिचाते है कि बोलेंगे क्या, आगे का लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, ये क्या है, कैसे बात करें, तो इतना हम लोग को होता नहीं था। लेकिन जब बात करना शुरू किया, तब लगा कि चलो ये तो इजी इजी वे है, मतलब ये एकदम इजी लैंग्वेज है। तो आप लोगों को जिनको आते हैं हिंदी, टूटा फूटा सा ही होगा, लेकिन बात करना शुरू कीजिए। जब तक ना आप लोग बोलेंगे तब तक अच्छा से नहीं होगा। तो ये प्लेटफॉर्म ही सही है जहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं, जहाँ पे बिना डर के आप लोग बात कर सकते हैं कि कोई आपको कुछ बोलेगा। ठीक है, तो जिनको हिंदी आते हैं, प्लीज थोड़ा थोड़ा हिंदी में बात कीजिए। ठीक है, बोलिए नेक्स्ट कौन बात करेंगे। আচ্ছা, আমি সঞ্চিতা ম্যাম, রুমা ম্যামকে দেখতে পাচ্ছি, ওনাদের একটা ভিডিও দেখেছি একটু আগে, ওই সম্বন্ধে ম্যাম একটু বলুন। একটা ভিডিও দেখলাম আপনার, আপনার সম্ভবত আপনার মেয়ে মনে হয় করেছিল একটা ভিডিও, তুলসী, তো ওইটা একটু বলুন তো, একটু হিন্দিতে হিন্দিতে বলবেন, হ্যাঁ। मैम तुलसी নিয়ে। একদম ম্যাম, একটা ভিডিও দেখেছি, তো ভিডিওটা কি নিয়ে কি ব্যাপারে একটু সবাইকে বলুন, কারণ অনেকেই দেখেছে হয়তো, একটু ম্যাম হিন্দিতে আমি তো বলবেন। বাড়ি ছিলাম না, মেয়ে পড়ে ছেড়েছে, আমি দেখিনি ভিডিওটা এখনো, আমি এখনো অফিসেই আছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, অন্য কোনো অন্য কিছু নিয়ে বলতে চান তাহলে বলতে পারেন। হ্যাঁ ম্যাম, একটা বলবো যে এখন যা অবস্থা যাচ্ছে সর্দি এই জ্বরের জন্য, তার জন্য যে সব ওষুধইতে বলতে পারবো, কিন্তু আমি স্পিরুনা নিয়ে বলতে পারবো। স্পিরুনা যেহেতু আমার মেয়েরও জ্বর গেছে, আমারও জ্বর গেছে, কোকোনাট পাউডারটা তো খুবই ভালো, যেটা খাওয়াতে আমাদের ক্লান্তটা চলে গেছে। তারপর যেমন ধরুন আপনি, আমরা যদি না খেতে পারি, এখন তো আমরা জ্বর হলে খাবার দাবার খেতে পাচ্ছি না, কিন্তু সেই জায়গায় যদি আমরা একটা করে স্পিরুনা খাই, তাহলে কিন্তু আমাদের শরীরে কোনো ক্লান্ত ভাবটা থাকছে না, প্লাস আমাদের শরীরটাও ঠিক থাকছে, তাতে ইমিউনিটি পাওয়ারটা অনেকটা বেশি।
তো সেই হিসেবে আমি বলবো, সবাইকে সাজেস্ট করবো যে যদি স্পিরুলিনাটা একবার খায়, জ্বর যখন হবে, যেই বা শরীর খারাপ হলো বা এমনি টাইমেও খেতে পারে, স্পিরুলিনাটা খুবই ভালো ওষুধ। আমি নিজে খাচ্ছি, আমার মেয়ে খাচ্ছে, যার জন্য এইটা নিয়ে আমি বলতে পারি খুব ভালো। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सुनील, वैसे भी बहुत सारे काम में आते हैं, और ये सुपर एक सोर्स है जहाँ पे हम लोगों को एकदम बहुत अच्छा प्रोटीन मिलते हैं। तो जिन लोगों को प्रोटीन का जरूरत होते हैं बॉडी के अंदर में, वो लोग आराम से सुनील ले सकते हैं। और इसका और एक बेनिफिट है कि आप अगर खाना से पहले, ये आप लोग जानते ही हैं, खाने से पहले अगर खाएंगे तो आपका पेट भरा भरा सा लगता है, तो आपको खाना जो है थोड़ा कम आप लोग खा सकते हैं, जिससे आप लोग का वेट लॉस भी होते हैं। ठीक है। और खाने के बाद खाने से क्या होता है, थोड़ा जिनको वेट गेन का गेन चाहिए उनके लिए अच्छा रहता है। तो सोलिडिना बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट कौन बात करेंगे, बोलिए। হ্যাঁ ম্যাম বলুন। ম্যাম তুলসী, বলবো? বলুন আপনি বলুন বলুন। বলছিলেন না ম্যাম তুলসীর ভিডিওটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, তুলসী ভিডিও বলছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন ম্যাম। হ্যাঁ, তুলসীর ভিডিওটা আপনারা কি নিয়ে করেছিলেন ওটা একটুখানি বলুন। তুলসীর ভিডিওটা অ্যাকচুয়ালি আমি করেছিলাম যেটা, সেটা হচ্ছে যে তুলসীতে আমাদের কি কি গুণাগুণ বা কি কি ওতে আমাদের কার্যকারিতা, বা এটা কোনো সাইড এফেক্ট আছে কিনা, বা এটা আমাদের যখন মানে আমরা খাবো এটা কিরকম ভাবে খাবো, মানে খাওয়ার যে প্রসেসটা সেটা, আর কি কি কাজে আমরা ইউজ করতে পারবো, যেমন কেটে গেলে, কোথাও পুড়ে গেলে, বা জ্বর সর্দি কাশি, কিংবা আমাদের যদি কখনো মাথা যন্ত্রণা হয় সেখানে যদি আমরা 2 ফোঁটা মাথায় তুলসী দিয়ে দিই, বা আমাদের যদি চুল হেয়ার ফলের থেকে যদি আমরা 3-4 ফোঁটা যদি আমরা স্নান করার পর যে 3-4 ফোঁটা মানে তুলসী দিয়ে যদি স্নান করি, তাহলে হেয়ার ফল যে কন্ট্রোলটা সেগুলো যে বন্ধ হবে। এবং তাছাড়াও আমাদের যেটা মেন, যে তুলসী কিন্তু আমরা কখনোই কোনো প্রেগনেন্সি মহিলাকে দিতে পারবো না, তো সেই সমস্ত নিয়ে পুরো এই তুলসীর ভিডিওটা আমি করেছিলাম। আচ্ছা, রিসেন্টলি ম্যাম আমি একটা ভিডিও দেখলাম, বোধহয় গাছের ব্যাপারে কোনো একটা ভিডিও ছিল, তুলসী ওয়াটার দিয়ে কিছু একটা করছিলেন মনে হচ্ছিল। না না, ওটা গাছের না। হ্যাঁ, ওটা মানে তুলসীটা আর কি আমি তুলসী গাছের সামনে আর কি দেখিয়েছিলাম তুলসী টবটাকে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। अच्छा, थैंक थैंक यू यू। मैम। वेलकम मैम। अच्छा, नेक्स्ट बोलो, उनके কথা बोलबो, नेक्स्ट कौन बात करेंगे बोलिए। सभी लोगों को बोल रही हूँ, जो लोग सुन रहे हैं घर बैठे, प्लीज आप लोग अपने अपने साउंड को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, बोलिए। हेलो मैम। हेलो, हाँ बोलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं आज डैंड्रफ कंट्रोल जो शैम्पू है उसके बारे में बात करना चाहूंगी। तो बिल्कुल मैम। पहले मेरे ऊपर ही मैंने इसको ट्राई किया है। पहले मेरे बालों में बहुत ही डैंड्रफ था। मैंने बाहर के जो डैंड्रफ का शैम्पू आता है उसको भी पहले बहुत मैंने यूज किया, उससे मुझको ज्यादा फायदा नहीं हुआ। पर जब यहाँ से मैंने फ्लाविया का डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू यूज किया तो बहुत मैंने 6 महीने लगातार डैंड्रफ शैम्पू यूज किया। मेरा हर प्रोडक्ट 6 महीने के ऊपर ही रहता है। मैं 6 महीना यूज करती हूँ, उसके बाद मैं उसका रिजल्ट देती हूँ कि मुझे इतना इतना फायदा हुआ है। मैंने 6 महीना उसको यूज किया है। उसके बाद मैं अभी उसको छोड़ के अभी मैं ऑनियन शैम्पू यूज कर रही हूँ। अब जब ऑफर में जब नहीं मैंने अगर मेरे पास सिल्की शाइनी का शैम्पू भी रहता है, अगर ऑनियन शैम्पू नहीं रहता है तो मैं उसको यूज करती हूँ। अच्छा, थैंक यू। तो शैम्पू, डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू का मैम थोड़ा सा रिपीट कीजिए एक बार। डैंड्रफ आपका था पूरा चला गया अभी? हाँ, डैंड्रफ अभी चला गया है। मैंने 6 महीने यूज किया है उसको। अच्छा, 6 मंथ अगर यूज करने के बाद, हाँ। अच्छे अगर आपका देखते हैं कि अगर 6 महीने में भी नहीं जाता है तो हमको उसको लगातार 1 साल तक यूज करना है। ये नहीं कि नहीं जाएगा, उसको यूज करते रहना है। यूज करने के बाद ही हमको रिजल्ट मिलेगा। फट से भी कोई बाहर का शैम्पू यूज करने के बाद हमको उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर हम एक ही चीज को लगातार यूज करेंगे तभी तो हमको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर हम यूज नहीं करते रहेंगे तो हमको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। हम तो अगर कोई सोचते हैं कि अरे 1 महीने तो यूज कर लिया हमने, अब इसका रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, तो उस पे छोड़ने छोड़ने से नहीं चलेगा। उसको यूज करते रहना है तभी उसका रिजल्ट हमको मिलेगा। थैंक यू मैम। अच्छा, एकदम मैम। मैम और एक क्वेश्चन मैं करूंगी, आप डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू ही सिर्फ यूज किए थे या डैंड्रफ के लिए और भी कुछ प्रोडक्ट यूज किए थे? नहीं, सिर्फ डैंड्रफ शैम्पू यूज किया था हमने। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। ম্যাম तो एक, हाँ ম্যাম ম্যাম আমি একটা টেস্টিমনি দিচ্ছি। এই যে हाँ। আমার সামনে বসে আছে, ও বলছে, এটা একটু শুনুন, একটু শুনুন। हम पूर्णिमा शाह बोल रहे हैं। मेरा लड़की बोलिए। का बुखार हुआ था, तो ये तपोती मैम ये तुलसी खियाने बोला, और ये डाब का पानी और काशी का सिरप
अभी थोड़ा प्रियंका मेरा लड़की है, अभी थोड़ा अच्छा है, प्रियंका साव। अच्छा, कितना दिनों से हाँ, बुखार था मैम? वही 3 दिन से, 3 दिन तीन से दिन से बुखार। बुखार था। अपडेट हाँ। कुछ अपडेट बाहर के डॉक्टर दिखाया या सिर्फ यहाँ का ही प्रोडक्ट हाँ, यूज किए बाहर थे? का देखा है, होम्योपैथी काज नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं काम तो नहीं हुआ। बोला। हाँ। हम्म। हाँ। तो अभी फ्लाविया का प्रोडक्ट यूज करके उनसे बुखार चला गया पूरा? हाँ, अभी चला गया, अभी ठीक है, प्रियंका साहब ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। आप खुश है ना इसलिए? हाँ हाँ, खुश है। तो कंटिन्यू कीजिए प्रोडक्ट को, ठीक है? जो प्रोडक्ट दिए हैं हाँ। उसको कंटिन्यू कीजिए। ऐसा नहीं सिर्फ बुखार के टाइम हम लोग यूज करेंगे, उसको हम लोग पूरा साल भर यूज कर सकते हैं, ठीक है? ताकि हम लोग को बुखार या बाकी सारे प्रॉब्लम ना आए। ओके मैम। हाँ, अब उसको कंटिन्यू यूज करते रहिए तुलसी को, और सारे घर के सारे लोग एक साथ यूज कीजिए, ताकि किसी को भी कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? ठीक। और बाकी तपोती मैम जो है वो बता देंगे कि गैस वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है तुलसी। थैंक यू, थैंक यू मैम। আমি শুনেও খুব খুশি হলাম। एकदम लाइव टेस्टिमोनी मैम, एक वीडियो बना लीजिएगा मैम, अगर पॉसिबल हुआ तो आप वीडियो बना लीजिए। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। थैंक यू, थैंक यू। मैम। हाँ, अच्छा, मैं सभी को बोलूंगी जिनको मैं बात करना है, आप लोग थोड़ा हैंड रेस कर दीजिए, इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा हैंड रेस कहाँ से करते हैं, ठीक है? रिएक्शन देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिएक्शन, रिएक्शन में जाइए, हैंड रेस, एक हाथ उठाने का ऑप्शन रहता है, वो प्रेस कर दीजिए। बोलो। গুড ইভিনিং ম্যাম। गुड इवनिंग। ম্যাম আমি সাবানের উপর একটু বলতে চাই। একদম বলুন। আমাদের যে অরেঞ্জ অরেঞ্জ সাবান এবং অ্যালো লাইন যে সাবানটা আছে, হুম। ওটা এই কদিন আগে আমরা দীঘায় ঘুরতে গেছিলাম। তো হুম। আমার মেয়েও অনেকটা মানে রোদে পুড়ে কালো ট্যান পড়ে গেছে, সমুদ্রের জলে চান করলে তো পুরো একদম নোনা জলে কালো হয়ে যায়। দুদিনে মাত্র এই 2 দিন ব্যবহার করার পরে পুরো ট্যানটা উঠে গেছে। মানে বোঝাই যাচ্ছে না যে আমরা মানে দীঘায় ঘুরতে গেছিলাম। এত সুন্দর আমাদের অরেঞ্জ সাবানটা, এবং আমি যাকে যাকে দিয়েছি মুখের এই যে এই পাশটা দিয়ে, একটা বাচ্চাকে দিয়েছি, এই যে এই দুপাশটা পুরো কালো হয়ে গেছে। তো প্রথমে নিতে চাইনি, বলছে যে যাবে কিনা। তো একটা সাবান ব্যবহার করাতেই পুরো ট্যানটা উঠে গেছে, এবং সে নেক্সট বার মানে কি অন্য কোনো সাবান ব্যবহারই করছে না, এখন বলছে সেই অরেঞ্জ সাবানটাই চাই। एकदम। थैंक यू मैम। लॉरेंस सेवन सोप का डेफिनेटली बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही हालत था। समुद्र के पानी में मेरा पूरा हाथ काला हो गया था, तो मेरे पास ऑरेंज साबुन साबुन नहीं था, तो मैंने उस दिन ऑफिस में जाके तीनों साबुन एक साथ उठाया ताकि वो टैन निकल जाए, और वाकई में 2-3 दिन यूज करने के बाद पूरा पूरा टैन निकल गया। थैंक यू सो मच एवरीवन। जिन लोगों को टैन का शिकायत रहता है, मार्केट में देखेंगे टैन रिमूव के लिए बहुत सारे कुछ होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना जरूरत नहीं, सिर्फ एक सोप आपका टैन रिमूव कर देगा। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, टैन हर रोज होता है, जहाँ पे धूप ज्यादा है वहां पे टैन भी ज्यादा होता है। तो कलकत्ते के वेदर में धूप बहुत तेज है, टैन भी रेगुलर होता है। तो आप लोग जे डेली अगर ऑरेंज सोप यूज करेंगे तो आपके टैन डेली रिमूव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा साल भर का टैन एक दिन में रिमूव करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, डेली डेली यूज करते रहिए, ताकि आपका डेली जो टैन गिर रहा है वो डेली निकल जाए। और जो लोग खाना पका रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए कि आपके हाथ के ये पोर्शन भी काला हो जाते हैं खाना पकाते वक्त, क्योंकि वहां से भी आग आग का जो रेज आते हैं। तो आप लोग डेली जो साबुन से, अगर ऑरेंज सोप सोप से डेली आप पूरा बॉडी वॉश करेंगे, हैंड को वॉश करेंगे, तो उससे भी यहाँ का जो पोर्शन है वो काला नहीं होता है, पूरा टैन रिमूव हो जाता है, ठीक है? थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैंड रेस किए हैं, देख रही हूँ मैं। আচ্ছা, নেক্সট পম্পা পাত্র ম্যাম বলুন। একটু হিন্দিতে বলবেন, যারা যারা হিন্দি পসিবল একটু হিন্দিতে বলবেন। পম্পা পাত্র ম্যাম বলুন। ম্যাম হিন্দিতে বলতে পারছি না, ও জড়িয়ে যাচ্ছে, তো বাংলায় বলি। আচ্ছা, ঠিক আছে, বলুন। হ্যাঁ ম্যাম, আমি সোদপুর একজনকে আই ড্রপ দিয়েছিলাম। তো আই ড্রপ, তো ওনার সুগার আছে, ওনার 40-45 বছর বয়স, লেডি। তো হুম। আই ড্রপ দিয়েছিলাম আর ডাইভো কেয়ার দিয়েছিলাম, তো দিতে আমাকে, আমি ফিডব্যাক নিলাম ওনার থেকে, আজকেই নিলাম। তো ফোন করে জিজ্ঞেস করতে ওনাকে, ওনার চোখে যে ঝাপসা দেখতো, তো সেই ঝাপসা দেখাটাও ওনার ক্লিয়ার হয়েছে। তো ওনার থেকে আরো দুজন উনি দুজনের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিয়েছে আই ড্রপ নেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ ম্যাম।
थैंक यू मैम। आई ड्रॉप का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, बहुत बार आप लोगों ने बताया है आई ड्रॉप बहुत अच्छा है। और आई ड्रॉप ऐसे भी हम लोग देखे हैं, कैटरेक्ट जिनको हो रहा है वो भी आस्ते आस्ते करके निकल जाते हैं। और आई ड्रॉप वाकई में अच्छा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं भी है तो डेली आप लोग आई ड्रॉप यूज कीजिए। और इसका रिजल्ट ऐसा है कि मैंने भी 2-3 लोगों को दिया था जब हम लोग जाते हैं मीटिंग के लिए उस टाइम। तो एक ऐसी लड़की थी जिनका आईज का बहुत सारा प्रॉब्लम था, लेकिन वो कुछ यूज नहीं करती थी। डॉक्टर के पास जाके महंगा महंगा ड्रॉप लगाती थी, तो उनको हमने आई ड्रॉप दिया। उनका जब मैंने देखा कि उनका आईज पूरा रेड था, मतलब आई एलर्जी जिसको बोलते हैं, तो आई ड्रॉप देने के बाद 1 मंथ के बाद मैं जब गई वहां पे तो वो खुद से आके बोली कि बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, इतना डॉक्टर दिखाया, इतना प्रोडक्ट यूज किया, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट हमको कभी नहीं मिला। एलर्जीज जिनको आइस में एलर्जी होती है, देखेंगे बार बार खुजलते रहते हैं, आंखों में बार बार हाथ देते हैं, आइस से पानी गिरता है, बाइक वगैरह चलाने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, ऐसा लगता है कि आइस के अंदर कुछ है, बहुत इरिटेशन होता है। उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए, आई एलर्जीज के लिए आई ड्रॉप वाकई में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और नॉर्मली जिनको भी आइस का जितना प्रॉब्लम है, आई ड्रॉप कंटिन्यूअसली यूज करते रहिए, आपका प्रॉब्लम जो है आस्ते आस्ते करके खत्म हो जाएगा। दिन में 3 बार दोनों आइज में आई ड्रॉप देते रहिए। থ্যাংক ইউ ম্যাম। হ্যাঁ আচ্ছা, ম্যাম, আর সীমা একটা রয় বলুন। টেস্টিমনি দিই। হ্যাঁ বলুন পাপা, ম্যাম বলুন, আর কি একটা বলছেন বলুন। বারাসাতের একজনকে আমি দিয়েছিলাম পার্সোনাল কেয়ারের প্রোডাক্ট। তো ওনার কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে আরো একজন ইউজ করেছে ফেস ওয়াশ করার পরে। তো আর একজন বলেছে ফেস ওয়াশ আমার কাছে চেয়েছে 2 দিন ইউজ করার পরে। अच्छा, थैंक यू। जो प्रोडक्ट एक हम बार यूज बोलबो करेंगे एक बार मांगेंगे ही। अगर बोलबो आपको मैम। बिना मतलब होता है ना, कुछ पैसा ना लेकर अगर प्रोडक्ट देते हैं तो उसका अलग बात है, लेकिन जो लोग पैसा देकर प्रोडक्ट को यूज करेंगे वो बिल्कुल दोबारा मांगेंगे आप लोगों से। হ্যাঁ मैम আর আচ্ছা बोलबो একটা এবার, ম্যাম আরেকটা দেবো। আচ্ছা बोलबो मैम। সাউন্ডটা ডিস্টার্ব হচ্ছে, আমার আওয়াজ আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কি? হ্যাঁ ম্যাম হ্যাঁ শুনতে শুনতে পাচ্ছি, পারি। আর একটা হ্যাঁ টেস্টিমনি দিচ্ছি ম্যাম। আমি বলবো একটু। হ্যাঁ একদম একদম আসছি, সবাই একটু একটু মেয়ে হ্যান্ড রেস করে দিন। বলছি যে সবাই একটু আই হ্যান্ড রেস করুন, ড্রপটা আমি আস্তে আস্তে সবাইকে জিজ্ঞাসা করছি। ম্যাম আর একটা আই ড্রপ টেস্টিমনি দিচ্ছি ম্যাম। হ্যাঁ বলুন, কে কে কথা বলছেন আমি বুঝতে পারছি না, একটু সবাই হ্যান্ড রেস করুন, আমি বলে দিচ্ছি, জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি। হ্যাঁ পাপা ম্যাম বলুন। হ্যাঁ বলছি ম্যাম, আমি হায়দ্রাবাদ অনলাইনে প্রোডাক্ট পাঠিয়েছিলাম। তো ওখানেও ওনার মুখে মেচেদা দাগ ছিল। তো ওইটা ওনার রিমুভ হওয়াতে উনি আমাকে ভিডিও করে পাঠাবে বলেছে সোমবারে। তো এইটা থেকে উনি 3 মান্থ নিল আমার কাছ থেকে প্রোডাক্ট। হুম। তো ওনার দাগটা আর কি অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে ম্যাম। তো আমাকে ভিডিও বানিয়ে আমাকে পাঠাবে বলেছে, যে সোমবারের দিন আমি ভিডিও বানিয়ে পাঠাবো। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ভিডিও গুলো খুব দরকার ম্যাম, যারা যারা ম্যাম। টেস্টিমোনিয়ালস দিচ্ছেন বা নিচ্ছেন ভিডিও গুলো অবশ্যই নেবেন। হ্যাঁ ম্যাম, আমি হৃদয়পুর থেকে বলছি। হ্যাঁ বিথি ম্যাম, একটু ম্যাম যারা যারা বলছেন একটু হ্যান্ড রেসের অপশন একটা আছে দেখবেন, ওটা একটু করে টিপে দেবেন, তাহলে আমাদের কথা মানে বলতে খুব সুবিধা হয়। ঠিক আছে, হ্যাঁ বলুন ম্যাম। হ্যাঁ বলছি, আমার নিজের, আমি তো নতুন জয়েনিং হয়েছি, আমি এই মানে অত কিছু জানি না, তবে আমার মানে মোটামুটি কথা হচ্ছে যে আয়ুর্বেদিকের উপর আমার ভীষণ বিশ্বাস। আমি সেই বিশ্বাস রেখেই আমি ঢুকেছি। তো আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে আমার নিজের চোখে ভীষণ চুলকায়। আমি চশমাটা পরি অনেক আগে থেকে, বাট আমি এখানে অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, যেমন 2 মাস আগেও দেখিয়েছি, কিন্তু আমার চোখে প্রচন্ড চুলকায় এবং জল আসে, প্রচন্ড জল আসে, সেই জলটা আঠালো টাইপের। হুম। এটা তো কি ম্যাম মানে আপনি কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করছেন? আপনি কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করছেন ম্যাম? আমাদের কোনো প্রোডাক্ট ইউজ না করছেন না, এখনো? এখনো কিছু করিনি, আমি এখনো কিছু করিনি, ভাবছি কালকে যাব যখন মিটিং এ ওখানে তখন কিছু নিয়ে আসবো, এখনো কিছু করিনি। ও ম্যাম, আপনি কোথায় থাকেন ম্যাম? হৃদয়পুর, হৃদয়পুর, ও ম্যাম, এর বারাসতের জন্য আগে। কিন্তু আই ড্রপটা ভীষণ ভালো, যে চোখ চুলকাচ্ছে না, আই হ্যাঁ। ড্রপটা কিন্তু ভীষণ 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 ভালো। অনেক সময় অ্যালার্জিতে হয়, আমার জায়ের যেমন হয়েছিল ম্যাম, উনি ডাক্তারের ওষুধ দিয়েও কিছু হয়নি, আমাদের চোখের ড্রপটা দিয়ে ওনার কিন্তু এই সমস্যাটা ঠিক হয়ে গেছে ম্যাম।
একদম আই ড্রপটা খুব ভালো ম্যাম। আপনি ডাক্তারের, আমাদের প্রাইভেট ডাক্তার দেখিয়েও নিতে পারেন, আর না আদারওয়াইজ আপনি এমনিও ব্যবহার করতে পারেন। দিনে 3 বার করে আই ড্রপ দিন, দুটো চোখে এক ড্রপ করে। সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগে দেবেন, আর দুপুরবেলা টাইমটা দেবেন, আবার রাত্রে শোয়ার সময় দেবেন। 3 বার দিনে আই ড্রপ দেওয়া শুরু করুন। আর খুব তাড়াতাড়ি এসে ফ্ল্যাবিয়া ডক্টর একবার দেখিয়ে নিন। হেড অফিসে ডক্টর বসেন, আমাদের ফ্যাক্টরিতে ডক্টর বসেন। আপনার যেখানে সুবিধা হবে, ফ্যাক্টরিতে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ডক্টর বসেন বিকেল 4টে থেকে। হেড অফিসে প্রতিদিন ডক্টর থাকেন। আপনার যখন যেখানে সুবিধা হবে আপনি সেখানে গিয়ে একবার চেক আপ করে নিন। ওটা শুধু আইস বলে না, আপনার ফুল বডি চেক আপ হয়ে যাবে। তাতে যদি অন্য কোনো সমস্যা থাকে সেগুলোও কিন্তু ধরা পড়ে যাবে। ঠিক আচ্ছা আছে, স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম ম্যাম। আচ্ছা, এবার আমি আচ্ছা, যারা হ্যান্ড রেজ করেছেন, টিঙ্কু সাউ ম্যাম বলুন। यस मैम। मैम मैंने एक लेडी को डैंड्रफ के लिए प्रोडक्ट दिया था। उसका जेनेटिकल प्रॉब्लम था डैंड्रफ का, बहुत दिनों से वो जूझ रही थी डैंड्रफ से। तो मैंने वो डैंड्रफ शैम्पू दिया, व्हीट ग्रास खाने के लिए बोला और लगाने के लिए भी बोला, और उसके साथ हेयर वाइटलाइजर भी दिया। तो ये 3, और तुलसी तो था ही। हाँ, ये चारों प्रोडक्ट यूज करके वो 20 दिन के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसको, 20 दिन के अंदर। तो ये मिराकल हो गया उसके लिए, क्योंकि वो बोल रहा था ये जेनेटिक है मेरा। मैंने तो सोचा था कि कहीं जाएगा ही नहीं कभी। तो फ्लैविया आयुर्वेदा इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है, जो एक बार यूज करना शुरू करते हैं वो दोबारा से आएगा ही आएगा, ये कॉन्फिडेंट है हम अभी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हम लोग ये बोल रहे थे। सिर्फ प्रोडक्ट, सिर्फ हम लोग बोलते नहीं है, प्रोडक्ट खुद ही बात करते हैं। हम लोग बस सजेशन देते हैं, यस बाकी मैम, प्रोडक्ट बात कर लेते हैं। एकदम एकदम। थैंक यू। थैंक यू मैम। सीमा रॉय मैम बोलिए मैम। হ্যাঁ ম্যাম, বলছি, এক সেকেন্ড। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং ম্যাম। গুড ইভিনিং। হ্যাঁ ম্যাম, আমাদের শুধু সান ট্যান যায় না আমাদের অরেঞ্জ সোপে। যারা একটু কালো মানে আমার মতোই, আমি দেখেছি, আমি প্রত্যেক দিন আমি অফিস গিয়ে কি করি, একটু যাদের গায়ের রং কালো তাদেরকে ডাক দিই। আমি একটা সাবান পুরো রেখে দিয়েছি ওখানে খুলে। তো সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে বলি তোমরা একটু মুখে লাগিয়ে আসো। তো ওরা নিজেরাই যখন আমার মানে গিয়ে ওটা মেখে নিজের মুখটা দেখে, দেখে এসে বলবে দিদি তুমি এটা কি দিলে। সঙ্গে সঙ্গে দিদি মানে ম্যাম, ওরা কিন্তু ওই সাবানটা নিয়ে যায়। এবং প্রত্যেকদিন আমি, আমার কাজই হয়েছে আমি অফিস ঢুকে মোটামুটি 5টা সাবান আমি বিক্রি করব, তারপরে ওদেরকে নিয়ে আসবো। এই করে আমি দেখেছি যে সানট্যান তো যাই, কিন্তু যারা একটু কালো তারা ওই সাবানটা ইউজ করার সঙ্গে সঙ্গেই না একটা মানে বোঝা যায় ডিফারেন্স, 1% হলেও ম্যাম বোঝা যায়। আর তারপরে একটা 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 করে প্রোডাক্ট তাদেরকে কিন্তু দেওয়া যায় এবং পরে তাদের জয়েনিংও করানো যায়। তো অরেঞ্জ সোপটা হ্যালো ব্যাপারে ম্যাম। এইটুকু শুধু বললাম যে শুধু টান না, অনেক অনেক কাজ করে অরেঞ্জটা। হ্যালো ম্যাম। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট তো আছেই ম্যাম, তারা রিভিউ কি দেবো, এত মানে কি কন্ডিশন অনেক মানে ফটো তুলেও পাঠাই এবং প্রত্যেকটারই সলভ হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য সত্যিই ধন্যবাদ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, आरक्षण क्यों, और एक कोई बात कर रहे थे, साउंड बहुत ज्यादा आ रहे थे मैम। आप अनम्यूट होकर बात कर सकते हैं। ম্যাম হ্যালো। হ্যাঁ বলুন বলুন ম্যাম, আপনার নামটা বলবেন ম্যাম। আপনার এখানে মোবাইলে নাম লেখা, নাম দেখা যাচ্ছে না, একটু নামটা বলে তারপর বলুন। আমার मैं विशाखा मैम हूँ, विशाखा सिंह। হ্যাঁ বলুন ম্যাম। হ্যালো হ্যাঁ বলিए ম্যাম। ম্যাম, আমি বলছি যে আমি আমি হচ্ছে একজনকে ফ্লাইভিয়া ডাবটা দিয়েছিলাম, মানে আমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। এবার দেওয়ার পর থেকে উনাকে আমি খেতে দিয়েছি। খাওয়ার পর থেকে উনার বাড়ি বীরনগর। বীরনগর থেকে উনি খেয়ে গেছে, তারপরে আমাকে বলার পরে আমি উনাকে ডাব প্রোডাক্ট এনে দিয়েছি। উনার বাড়িতে একটা রিশতেদার মানে বেড়াতে এসেছিল, উনি আবার ওই ডাব পাউডার খাওয়ানোর পরে উনি রানাঘাটের থেকে আমার কাছে নিচ্ছে এখন প্রোডাক্ট। এতই ভালো। এবার ওর থেকে এবার উনার একটা আমার কাছে একটা ইয়ে চাইছে, উনার বডিটা ক্লিয়ার হচ্ছে না, গ্যাস প্রবলেমটা বেশি, ওর জন্য ওনাকে কি দেওয়া যায়। गैस, गैस का प्रॉब्लम है। गैस प्रॉब्लम के लिए आप नॉर्मली हमारे अमृत बूंद दीजिए, ठीक है। अमृत बूंद
एक बोतल पानी में 10 ड्रॉप 20 ड्रॉप अमृतबूंद डाल के पूरा दिन भर आप लोग बोलिए पीने के लिए, जिनका भी गैस प्रॉब्लम है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। और अमृतबूंद हर कोई घर का जितने मेंबर्स हैं हर कोई यूज कर सकते हैं। और जिनको ज्यादा गैस का प्रॉब्लम है उनको आप अगर बहुत ज्यादा गैस होते हैं तो गैसोफ्रेश दे सकते हैं, लीफ फ्रेश दे सकते हैं। एंड खाना खाने के बाद अगर उनको एसिडिटी होना शुरू हो, जैसे किसी कुछ खाया उसके बाद जलन हो रहा है, पूरा गला जल रहा है, ऊपर में ऐसे लग रहा है कि आप मतलब वो कुछ खाना उठ कर आ रहे हैं ऐसे अगर लगते हैं, तो उस तरह का प्रॉब्लम में आप हमारे जाहिम फ्रेश को भी दे सकते हैं। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আমি একটু একটু সবাইকে বলছি সবাই মিউট করে নিন। আচ্ছা পম্পা রয় ম্যাম বলি, পম্পা রয় ম্যাম শোনা যাচ্ছে? হ্যালো ম্যাম। বলুন ম্যাম। বলছি যে আমার সর্দি হাঁচি, আমার কদিন ছাড়া ছাড়া ঠান্ডা লাগলে হাঁচি আর সর্দি অনবরত নাকে জল ঝরবে আর হাঁচি, অনেক হাঁচি হয় আমার। এটার জন্য আজ আমার 6-7 বছর হচ্ছে আমি অনেক ডাক্তার দেখেছি, তবে এখন মন্টেগেলসিটা খাচ্ছি। প্রত্যেকদিন আমাকে রাত্রে মন্টেগেলসি খেতে হয়। এটার জন্য আমি হোমিওপ্যাথিও খেয়েছি, কিছুই কাজ হচ্ছে না সেরকম। এটার জন্য কি খাবো সেটাই আমি বলছিলাম। एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया है, अभी बोलिए कौन आंसर देंगे। ये क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से सारे लोगों को मालूम है। ठीक है बोलून के बोलबेन এই आंसर क्वेश्चन आंसर কে দেবেন বলুন। উনি ম্যাম কোশ্চেনটা একটু রিপিট করুন। হ্যাঁ কোশ্চেন, আচ্ছা সবাইকে বলছি একটু সবাই রিপিট একটু মিউট করে নিন। ম্যাম কোশ্চেনটা করছেন একটু শুনুন আপনারা, বলুন। দাঁড়া আমি তো তোমার ফোন থেকে বলছি। হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম বলুন। এখানে প্রচুর আওয়াজ হচ্ছে তো ওই জন্য কোনো অ্যান্সার দিতে পারছি না। তা উনি মন্টে কেলসি আমি শুনলাম এইটুকুনি, কোশ্চেনটা কি মন্টে কেলসি খেয়ে কোনো কাজ হয়নি? না মন্টেগেলসিকে কাজ হচ্ছে, আবার প্রত্যেকদিনই খেতে হয়, একদিন দুদিন বন্ধ করলি আবার সেই সর্দি আর হাঁচি আর নাকের জল ঝরা। আবার মাথায় চান করলে তো মানে হয়। আমাদের প্রোডাক্ট কি কিছু ইউজ করা হয়েছে? না না প্রোডাক্ট এই এই আমি 10 দিন শুরু করেছি, জয়েন করেছি, এখন এই শুরু করছি আর কি। কি কি প্রবলেম হচ্ছে কি কি? হ্যাঁ পেশেন্টের হিস্ট্রিটা বলুন, মানে প্রবলেমটা কি কি হচ্ছে, বয়স কত? বয়স আমার 50। 50 বছর বয়স। বয়স। প্রবলেম কি হ্যাঁ ওনার? প্রবলেম হচ্ছে আমার অন্য কিছু থাইরয়েড আছে, আর আমার ওই হাঁচি সর্দিটা হয়, ওই জন্য আমাকে প্রত্যেকদিন আমাকে ওইটা খেতে হয়, মন্ডেকেলসিটা খেতে হয়। হাঁচি আর সর্দি মানে জল মানে কদিন ছাড়া ছাড়া, আবার মাথায় চান করলে তার দুদিন পরই আবার হাঁচি আর নাকে অনবরত জল ঝরবে আর হাঁচি, মানে এত কষ্ট হয় আমাকে বিছানা থেকে উঠতে পারি না। আচ্ছা আপনি ওনাকে কন্টিনিউ গিলয় দেবেন, ঠিক আছে? গিলয়টা তো মাস্ট দেবেনই, তার সাথে হচ্ছে আমাদের কফ সিরাপ তুলসী, দাঁড়া না, কফ সিরাপ তুলসীটা দেবেন আর গিলয়টা দেবেন। এগুলো কি আগে খাইয়েছেন আমাদের কোনো প্রোডাক্ট? না না খাই ওটা ওনারই প্রবলেম ম্যাম, উনি নতুন জয়েন করেছেন, হচ্ছে ওনারই আমি সমস্যা। আপনার প্রবলেম। আচ্ছা প্লাস হচ্ছে ব্লাড ফ্রেশ সিরাপ, ব্লাড ফ্রেশ সিরাপটা দেবেন। ও আপনি তো খাবেন ব্লাড ফ্রেশ সিরাপ, গিলয়, তুলসী, আর ওটা কি বললাম জানো, নিজেই ভুলে গেলাম, ডাকছে না চারিদিক দিয়ে প্রোডাক্ট তুলছে। গিলয় দিবেন, তুলসী দেবেন, ব্লাড ফ্রেশ সিরাপ দেবেন, আর হচ্ছে কফ সিরাপ। হ্যাঁ কফ ফ্রেশ সিরাপটা, কফ ফ্রেশ সিরাপ, এই চারটে আপনাকে কন্টিনিউ ইউজ করতে হবে। ওই একটা ফাইল খেয়ে ছেড়ে দিলে হবে না কিন্তু, 3 মাস মিনিমাম খেতে হবে। আর গিলয়টা 3 মাস কেন 12 মাসই আপনি খেয়ে যান। গিলয়টা আমাদের কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করে, ওটার সাথে সাথে আপনার যা আরো প্রবলেম আছে সেই প্রবলেম গুলো কিন্তু চলে যাবে। আর এখন যা সিজন চলছে আমাদের সর্দি কাশি জ্বরের, যদি কন্টিনিউ আমরা গিলয় অশ্বগন্ধা খেতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের শরীরে সেই ভাইরাসটা থাকবে না, অ্যাটাক করবে না। এখন কিন্তু একজনের সাথে সাথে ভাইরাস ছড়িয়ে যাচ্ছে, ঘরে ঘরে একজনের জ্বর হলে কিন্তু আরেকজনের জ্বর হচ্ছে। তাই আমাদের গিলয়, অশ্বগন্ধা আর হচ্ছে হেলথ অমৃত, এই 3টে প্রোডাক্ট যদি কন্টিনিউ ইউজ করা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের এই ভাইরাস গুলো আমাদের শরীরে আর অ্যাটাক করবে না। কারণ আমরা কিন্তু এই সমস্ত প্রচুর পেশেন্ট নিজে হাতে আমরা ঘাটি, কিন্তু আমরা আমাদের ফ্লাভিয়ার প্রোডাক্টের উপর ভরসা আছে, যেহেতু আমরা এই প্রোডাক্ট গুলো ইউজ করি বলে কিন্তু আমাদের কিন্তু কোনো রোগ ব্যাধি অ্যাটাক করে না।
পেশেন্ট আমরা ঘাটি, রোগ অন্যদের হয়, কিন্তু আমরা যেহেতু ফ্ল্যাভিয়ার প্রোডাক্ট আছে, এটাই আমাদের মাথায় থাকে যে আমরা ফ্ল্যাভিয়ার প্রোডাক্ট, এ টু জেড হেলথের প্রোডাক্ট সমস্ত কিছুই আমরা ইউজ করি। আজকে এটা কালকে ওটা, কিন্তু গিলয় অশ্বগন্ধা আমাদের কন্টিনিউ হ্যাঁ থাকে। যদি গিলয় অশ্বগন্ধা না খেতে পারে কেউ, তাহলে শুধু কার্কুমিন খেলেও হবে। আসলে কার্কুমিনের দামটা অনেক পড়ে যায়, কিন্তু কার্কুমিন প্রোডাক্টটাও কিন্তু আমাদের ভীষণ ভালো কাজ করে, ওই আচ্ছা প্রোডাক্টটাও শুধু ইউজ করতে পারেন। তাই সবাইকে বলবো এই প্রোডাক্ট গুলো ইউজ করার চেষ্টা করুন, দেখবেন যা এখন প্রবলেম চলছে ঘরে ঘরে, এগুলো আর কিন্তু থাকবে না। আর আপনি এই প্রোডাক্ট গুলো 4টে প্রোডাক্ট ইউজ করবেন, ওকে? আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। দুটো ইউজ থ্যাংক করবেন, এবং আপনি তুলসীটাকে রাতে গলায় এবং নাকে, মাথার থেকে, কানের থেকে এবং গলায় হালকা ভাবে ম্যাসেজ করবেন, ঠিক আছে? আমাদের তুলসী কিন্তু কানে, নাকে ড্রপও আমরা দিতে পারি। কানে, আমার কালকে গঙ্গায় গিয়ে কানে জল ঢুকে গেছে, কেউ বললে এক কানে জল দিলে আট কানে জল বেরিয়ে যায়, আমি রাতে তুলসী ড্রপ কানে দিয়ে দিয়েছি, এপাশে ঘুমিয়েছি, জল বেরিয়ে গেছে। এবং কানে যদি সুরসুরু করে, যাই হোক না কেন, আমাদের কিন্তু তুলসী ড্রপটা নাকে কানে আমরা ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ম্যাম এত ব্যস্ততার মধ্যে অ্যান্সার দিলেন, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ अच्छा, ঠিক আছে। ओके मैम, आप नोट करके रखिए जितने भी मैम ने बोले हैं प्रोडक्ट को, ये थोड़ा सा नोट करके रखिए। आप सभी को बोल रहे हो, जो लोग क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा पेन पेपर लेकर बैठिएगा मीटिंग में, ताकि आपको जब आंसर मिले तो आप तुरंत वो चीज को नोट करके रख पाए, क्योंकि ये चीज आपको बाद में कभी किसी को और ना पूछना पड़े, कि आपके पास वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो और किसी को पूछने का जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, अभी আরেকবার বলুন কি বললো, আমি তো তুলসীটা মনে तुलसी, আছে, তুলসী। तुलसी, गिलॉय, আচ্ছা কফ ফ্রেশ, ব্লাড ফ্রেশ। কফ ফ্রেশ, আচ্ছা যদি আচ্ছা কাশি হয় তাহলে কফ ফ্রেশ খাবেন, ব্লাড ফ্রেশটা এমনিই খাবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা কফ ফ্রেশ, হ্যাঁ ব্লাড ফ্রেশ। আর একটা, আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে অশ্বগন্ধা। আচ্ছা ঠিক আছে ওকে, আচ্ছা রাখি আচ্ছা দত্ত ঠিক ম্যাম আছে। বলিয়ে। ম্যাম ওইটা অশ্বগন্ধা বলেনি, গিলয় বলেছে। গিলয় অশ্বগন্ধা দুটোই বললেন। গিলয় অশ্বগন্ধা দুটোই খেতে পারবে, গিলয় আচ্ছা অশ্বগন্ধা দুটোই আমাদের একসাথে খেলে ভীষণ ভালো কাজ হয়। ম্যাম রাস্তা আছি, তাও বলছি, আমাদের যে আই ড্রপটা, আমার কদিন ধরে চোখটা খুব প্রবলেম করছিল, মানে জ্বালা করছিল, চোখে জল পড়ছিল, ঠিক আছে? তো আমি আমাদের আই ড্রপটা দেওয়ার পরে 2 দিন দিয়েছি একবার করে, তাতে আমার চোখটা এত ভালো হয়ে গেছে, আমার আর দুটো হচ্ছে না সেই প্রবলেমটা। ব্যাপারটা আমি বলবো, আমাদের আমার ছেলের স্যারকে দিয়েছি, তাদের নিচে বলছে সেই চা ছাড়া তার আর চলবে না, থেকে 3টা নেওয়া হয়ে গেছে তার চা, মানে সেটাও বলার ছিল। আর একজনকে টেস্ট আমি অনেক দিয়েছি, টেস্ট নিয়ে অনেকেই বলেছে, রিসেন্ট একজনকে দিয়েছি, সে 2 দিন লেগে, মানে একদিন খেয়েই পরের দিন বলছে আমাকে যে এত ভালো টেস্টটা, তো সত্যি কোনো তুলনা নেই। আমি বললাম আমাদের জিনিস, মানে কথা বলে, আমাদের প্রভাব সত্যি কথা বলে, তাই আর কি, সত্যি আমাদের প্রভাব কথা বলে। জয় হোক লাভিয়া। थैंक यू मैम, थैंक यू। डेफिनेटली प्रोडक्ट हम लोग बस सजेशन दे सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट अपना अपना बात खुद ही कर लेते हैं, और कुछ कुछ जरूरत नहीं है। थैंक यू। अच्छा, मैं अभी सभी लोगों को बोलूंगी, आप लोगों को हेल्थ का और ब्यूटी केयर का तो हम लोग सुने हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर का थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके का प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का भी है, और वेट केयर का भी प्रोडक्ट, अगर किसी के पास कुछ आइडिया है, क्योंकि ये लोग पूछते हैं कि क्या देंगे क्या नहीं देंगे, तो आपके पास अगर इसका कुछ टेस्टिमोनी है, यहाँ पे बहुत सारे सैर लोग हैं जो लोग काम कर रहे हैं डेली बेसिस में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को लेकर, तो उसके भी आप लोग टेस्टिमोनीज यहाँ पे थोड़ा सा दे सकते हैं। बानीप्रोतो सर है, रंजन सर है, जो लोग डेली इसको काम करते हैं, अरुण सर है, ম্যাম जो लोग काम करते हैं। ফ্রাইডেতে টোটাল এগ্রিকালচার নিয়েই মিটিংটা হয়, যে সেখানে হেলথ কেয়ার বিউটি কেয়ার কিছুই হয় না, ফ্রাইডেতে টোটাল এগ্রিকালচার নিয়ে হয়। আজকে मैम, বিউটি কেয়ারটাই, ওই ফ্রাইডেতে কিন্তু ঢুকতে যেহেতু হচ্ছে না। টেস্টিমোনিজ প্রোগ্রাম ম্যাম, যেহেতু টেস্টিমোনিয়াল প্রোগ্রাম, তাই একটু আমরা ওটাও একটু আচ্ছা শুনে নিই, আচ্ছা, কারণ না প্রোগ্রাম না ম্যাডাম, প্রোডাক্ট তো সবই আমাদের। হ্যাঁ ঠিক বলুন আছে, স্যার। বলুন স্যার। बिल बिल काट रहा है मैडम, 2+1 वाला। ओके ओके सर, हाँ बिल्कुल, आज तो लास्ट डे है 2+1 का बिल कर लीजिए सर। अच्छा, जो लोग अभी बिल नहीं कर रहे हैं उनको मैं पूछ रही हूँ, बोलिए कौन बात करेंगे अभी? Good evening, ma'am. Good evening, गुड all इवनिंग, Flavian. गुड इवनिंग।
আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে সবাইকে পরিষ্কার? একদম 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 স্যার। তো টেস্টিমনির জায়গাতে যদি এগ্রিকালচারে বলতে যাই তাহলে বলার শেষ নেই। তো প্রথমত ভাবে আমি কয়েকটা কথা বলবো, যেটা প্রাইমারি ভাবে এই বীজতলা এখন অনেকের হয়ে গেছে, অনেকের হয়নি। এই বীজতলার ক্ষেত্রে আমরা রুট ব্যবহার করতে পারি, বাট এটা হচ্ছে যদি বীজ ফেলার 4 থেকে 5 দিন কি 8 দিনের মধ্যে দেওয়া যায় তাহলে ঠিক আছে। তারপরে কিন্তু বীজতলা ভাঙার দিন আসতে আগে বা 1 সপ্তাহ আগে কোনোভাবেই এটা দেওয়া যাবে না, তাহলে এত শেকড় বিস্তার করবে, তাহলে কিন্তু এই বীজতলা ভাঙতে পারবে না। এক। দ্বিতীয়ত, এই বীজতলা ভাঙার 2 দিন আগে বা 1 দিন আগে, 24 ঘন্টা আগে হলেও চলবে, আগের দিন যেদিন বীজতলা ভাঙা হবে তার আগের দিন যদি আমরা নিম আর রুট স্প্রে করে দিয়ে তার পরের দিন বীজতলা ভাঙি, বীজ মানে মূল জমিতে আমরা রোপণ করতে যাই, তাহলে একটা ভালো কাজ হয়, যেটা হচ্ছে আমাদের রুট 48 ঘন্টার মধ্যে অ্যাক্টিভ হয়ে কাজ করে। 72 ঘন্টার মধ্যে শেকড় কিন্তু মাটিতে গেঁথে নেয়। তাহলে আমরা বীজ যখন রোপণ করি 4 থেকে 5 দিন সময় লাগে আমাদের ওই মাটিতে যেয়ে বীজের শেকড় গাঁথতে, ঝিমিয়ে থাকে গাছগুলো। আর যেহেতু এটা বর্ষাকাল, এই বর্ষাকালে কি হয়, জল চাপ হয়ে যায়, বৃষ্টি হয়, তখন ওই ঝিমিয়ে থাকা গাছগুলো কিন্তু পচন স্টার্ট হয়ে যায়, যেটা আমরা খোলা পচা বা ধসার জন্য ওষুধ আমরা স্প্রে করি। এটা দিয়ে রাখলে কি হবে, নিম তেল দেবো এ কারণেই যে গাছটা স্ট্রং থাকবে, শক্ত হবে। যেহেতু বর্ষাকাল, গাছ শক্ত থাকলে পচন আসবে না। আর রুটটা দিয়ে রাখবো এখানে, মাটি যখন একটা মাটি থেকে আরেকটা মাটিতে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে গাছটা, সেখানে যেয়ে যেন 1-2 দিনের মধ্যে শেকড়টা মাটিতে নিয়ে নেয়। তাহলে আমাদের এই গাছগুলো মানে বীজ ধানের যে রোপণ করা হলো, তাহলে গাছটা ঝিমিয়ে থাকবে না, আর সঙ্গে সঙ্গে লেগেও যাবে, আর পচা রোগটা আসবে না। এদিক থেকে চাষি ভাইয়ের সেভ হবে। আচ্ছা, এরপরে এই যে মূল জমিতে আমরা যখন বীজ ধান রইব, রোয়ার আগে যারা চাষ দিয়ে ফেলে রেখেছেন, আমি বলবো যেদিন রোয়া হবে তার 10 থেকে 15 দিন আগে, যেহেতু বর্ষাকাল, আমরা এমনি নর্মালি কিন্তু জমিতে গোল্ড সয়েল ছড়িয়ে রেখে দিতে পারি, সে চাষ দেওয়া হোক বা না দেওয়া হোক। এর উপর দিয়ে বন্যা চলে গেলেও কিন্তু আমাদের যেহেতু জলে দ্রবণীয় নয়, তাহলে কিন্তু এটা আমরা জমিতে ফেলে রাখতে পারি। কারণ হচ্ছে এটা জমিতে পড়ে থাকলে জমির মাটিকে পচন করে সেখান থেকে হিউমিক করে সেটাকে হিউমাসে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে আমাদের এই গোল্ড সয়েলটা। তাহলে মাটিটা এক উর্বর হলো, প্লাস ওতে 8-10 দিনের মধ্যে প্ল্যান্টন তৈরি হয়ে গেল, তাহলে অটোমেটিক রান্না হয়ে থাকলো। আর সেখানে যখন আমরা বীজ রোপণ করব, সঙ্গে সঙ্গে সে কিন্তু গাছে ট্রান্সফার করতে পারবে সেই খাবারটা। তাহলে আমরা বীজ রোপণ করে দেওয়ার সাথে কিন্তু কাজটা হয়ে গেল, গাছ খাওয়ার নিতে শুরু করে দিল। তাহলে গাছের অসুখ বেসুখের দিক থেকে একদিক থেকে রেহাই, চাষির এটা খরচ সেভ হবে। কেন, রোগ লাগলেই সাত দোকানে যাবে, দুঃখের কথা শোনালে সাত দোকানই ভালো করে জবাই করবে, যেতে আসতেই কাটবে। ঠিক আছে। এরপর রুইয়ে দেওয়ার 4-5 দিনের মাথায় চাষি ভাইরা একটা ভুল কাজ করে, যেটা হচ্ছে ঘাস মারা দেয় কিছুটা ইউরিয়ার সঙ্গে। এটা কখনোই করা উচিত নয়, কারণ ইউরিয়ার সঙ্গে যদি আমরা ঘাস মারা স্প্রে করি, তাহলে কিন্তু কোনোভাবে ওই ইউরিয়াটা অ্যাক্টিভভাবে কাজ করবে না, ওটা নষ্ট করে দেয়। ঘাস মারাতে যেভাবে হাইড্রোজেন কেমিক্যাল থাকে, ওটা নাইট্রোজেনটাকে নষ্ট করে দেয়। মানে 40 থেকে 50% কাজ পাবে নাইট্রোজেনটা, বাকিটা কিন্তু পাবে না। তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একটু বালি বা কুঁড়ো বা ছাই তার থেকে 6 দিনের মাথায় যখন আমরা ইউরিয়া দিতেই হবে, দিতে যাব, তখন আমরা কি করব, ওই ইউরিয়াটার সঙ্গে প্রথমে নিম তেল মেশাবো বিঘা প্রতি মাত্র 100 ml। এটা 50 ডিসমিলের জন্য। এলাকা ভিত্তিক 33 শতকে বিঘে হয়, 40 শতকে হয়। তো 50 ডিসমিলের জন্য না সরি 1 একর 1 বিঘাতেই 50 ডিসমিলের জন্য 100 ml ওই ইউরিয়ার সঙ্গে, আর ওর সঙ্গে 100 ml রুট মিশিয়ে দেবো।
দিয়ে শুকনো কুঁড়ো বা যে কোনো কিছুর সঙ্গে মিক্স করে আমরা ছড়িয়ে দেবো। তাহলে 15 দিনের মাথায় ওই গাছটার যে গতি হবে, চাষি ভাই দেখে অবাক হবেই। দ্বিতীয়ত মনে হবে চাপান মারার হয়তো সময় হয়ে গেছে। অন্যান্য চাষিরা দেখেও কিন্তু তাজ্জব হয়ে যাবে যে এত তাড়াতাড়ি গাছের গ্রোথ এত ভালো হলো কি করে। এটা করা যায়। তা না হলে রুট আর গ্রিন পাওয়ার যদি একসঙ্গে স্প্রে করা যায়, তাহলে কিন্তু চাষের ক্ষেত্রে ওই গাছের গ্রোথ আনার ক্ষেত্রে খুব ভালো রেজাল্ট আসে। ঠিক আছে। এছাড়া খলা পচা ধসার জন্য আমাদের তো ফাঙ্গিফিক্স রয়েছে, সেটাও খুব ভালো কাজ করে। স্টেপ বাই স্টেপ আমরা যদি ভিটামিনের প্রয়োজন হয় তাহলে সিউড দিতে পারি। এগুলোতে আমাদের বাজারের প্রোডাক্টের থেকে অনেক খরচ কম হয়। ঠিক আছে। তো এভাবে করতে পারি আমরা। প্রথম স্টার্টিং বলে শেষ হবে না, আমি অলরেডি রাস্তায় আছি, বাড়ি ফিরতেছি। ঠিক আছে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ ऑल थैंक फ्लावियन। यू। ओवर टू मोमिता मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सर ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है क्या किसके बाद क्या प्रोडक्ट देना है। जो लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर को लेकर काम करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा हेल्पफुल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे और एक मैम ने हैंड रेस किए बहुत दिनों बाद। मैम से हम क्वेश्चन करेंगे। चंपा मैम, बोलिए। একটু আনমিউট করে নিন ম্যাম। গুড ইভিনিং ম্যাম। গুড বলছি ইভিনিং ম্যাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যালার্জিতে অশ্বগন্ধা কিভাবে কাজ করবে ওই যে উনি যে বললেন ওইটা যদি একটু মানে ডিটেলসে বলেন তাহলে সুবিধা হয়। আচ্ছা, অ্যালার্জিতে অশ্বগন্ধা কি করে কাজ করবে, হুম। এই কোশ্চেনটা সোমা ম্যাম। সোমা ম্যাম কি আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? मैम बोलबो একটু। হ্যাঁ, একদম একদম। আসুন, বলুন স্যার। गुड इवनिंग ऑल। एक्चुअली गुड। में उन्होंने जो चीज बताया ना अश्वगंधा, वो एलर्जी का नहीं है, वो एक्चुअली में इम्यूनिटी बूस्ट करने का है। और जब इम्यूनिटी बूस्ट होगा ना तो इस तरह का एलर्जी वगैरह जो है ना उसमें बहुत अच्छा काम करता है। एलर्जी अच्छा का अश्वगंधा नहीं होता है, समझे। ये हम लोग का इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और जिनका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा ना, मैंने देखा हूँ कोरोना के टाइम में भी जिन लोगों का इम्यूनिटी बूस्ट, जैसे जो सुमा मैम बोल रही थी कि हम लोग डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो इन लोगों को पता है कि हाँ खुद का इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट रखना है। तो कोरोना वाले का इलाज कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर को नहीं हो रहा है कोरोना, ठीक है। इसका मतलब वो अपना इम्यूनिटी को अच्छा खासा बूस्ट करके रखे हुए हैं। तो बिल्कुल इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा ना तो आप देखिएगा कि आप जिसको मतलब वो हांसी वगैरह का प्रॉब्लम होता है या जो भी वायरल फीवर हो या कुछ भी हो, उनके आसपास रहेंगे आपके ऊपर कुछ उसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका बॉडी उस तरह से तैयार हो गया है कि उनको ले नहीं पाएगा। इसीलिए अश्वगंधा बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, नॉर्मल जैसे नार्वे वगैरह का जो दर्द वगैरह होता है या जिनका नींद का प्रॉब्लम है, ये सब के ऊपर बहुत सुंदर काम करता है अश्वगंधा। ओके मैम। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা। হ্যাঁ ম্যাডাম, গুড হ্যাঁ, ইভিনিং। গুড ইভিনিং। অ্যাকচুয়ালি এই যে অশ্বগন্ধা আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ার তো হাই করে, তারপরেও এটা আমাদের ব্রেনের যে নার্ভাস সিস্টেম, এই নার্ভাস সিস্টেমটাকে কিন্তু সঠিক কাজকর্মে বজায় রাখতে সাহায্য করে। টোটাল নার্ভাস সিস্টেমটাকে, ব্রেনের সহ সারা শরীরে নার্ভাস সিস্টেমগুলোকে সঠিক রাখে। এটা হচ্ছে মেন পার্ট। যে কারণে নার্ভাস সিস্টেম যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমাদের টেনশন মুক্ত হয়। আর নার্ভাস সিস্টেম, ব্রেন যদি ঠান্ডা থাকে, এটা ব্রেন ঠান্ডাও করে প্রচুরভাবে। তো ব্রেন ঠান্ডা থাকলে, কারণ কি আমরা প্রচুর দুশ্চিন্তা করি বা বিভিন্ন রকম টেনশনের মধ্যে থাকি, তখন কিন্তু ব্রেন উত্তপ্ত হয়, মাথায় হাত দিলে বোঝা যায়। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘুমেরও সমস্যা হয়। এটা কিন্তু ঘুমের বলে নয়, এটা ঘুমের কোনো ওষুধই নয়। এটা আমাদের নার্ভাস সিস্টেমকে ঠিক রাখে, সচল রাখে। যে কারণে ব্রেন ঠান্ডা থাকলে, শরীর ঠান্ডা থাকলে অটোমেটিক ঘুমটা আমাদের শান্তিভাবে হয়, শান্তিপূর্ণভাবে। আর সেখান থেকে এইসব সমস্যাগুলো, স্কিন ডিজিজগুলো অ্যাকচুয়ালি তো আসে ব্লাড থেকে। আর সেই জায়গাগুলো যদি সঠিকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে কিন্তু জার্ম থাকে না, আর জার্ম না থাকলে স্কিন ডিজিজও আসবে না। ওকে ম্যাম, একদম। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, ম্যাম থ্যাংক ইউ। एक বলুন। एक तो चीज है, ম্যাম এই एक तो ক্ষেত্রে चीज है मैम। আরেকটা अच्छा बोल लीजिए चंपा मैम, या कोई बोल रहे हैं, बोल लीजिए। হ্যাঁ আরেকটা কথা এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করি। অশ্বগন্ধার উপকারিতা বুঝলাম, জানলাম, আমি দিয়েছিও তাকে। তা সে রিসাইটেশন করে। এবার সে বলছে আমার মনে হচ্ছে আমি ভুলে যাচ্ছি, আমার হাতে খাতা ধরতে হচ্ছে। বয়স ধরুন এই 50। হ্যাঁ, তো আমি তাকে ব্রেন বুস্টার এবং অশ্বগন্ধা দিয়েছি।
যে রাত্রিবেলায় অশ্বগন্ধা খাবেন, সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে একটা ব্রেন বুস্টার খাবেন। এবার ব্রেন বুস্টারের ডোজটা কি আমি ঠিক দিয়েছি খাবার সময়টা? আচ্ছা, এই কোশ্চেন গুলো আমি উত্তর দেবো না, আপনারাই উত্তর দিন। তো একটু বলুন, এই কোশ্চেনের আনসারটা কি ম্যাম যেটা বললেন, এই কোশ্চেনটা কি ভালো, মানে ঠিক উনি কি ঠিক দিয়েছেন কিনা একটু বলুন। फिर से एक बार बोलिए चंपा मैम, क्या बोले? अश्वगंधा और ब्रेन আচ্ছা, बूस्टर। হ্যাঁ। ভদ্রমহিলার সমস্যা হচ্ছে উনি একজন বাচিক শিল্পী, আবৃত্তি শিল্পী। উনি না দেখে ওনাকে কবিতা বলতে হয় স্টেজে। তো ইদানিং ওনার সমস্যা হচ্ছে মনে হচ্ছে উনি ভুলে যাবেন, হ্যাঁ, বা কোনো সময় উনি ভুলে যাচ্ছেন, এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। হাতে কাগজ ধরে থাকতে হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আমি ব্রেন বুস্টার এবং অশ্বগন্ধা দিয়েছি। রাত্রিরে একটা করে অশ্বগন্ধা দিয়েছি, আর সকালে বলেছি খালি পেটে একটা ব্রেন বুস্টার খেয়ে নেবেন। তাহলে তোমার এই মনে রাখার যে সমস্যাটা বা মনে হচ্ছে ভুলে যাচ্ছি, এই সমস্যাটা থাকবে না। তো ব্রেন বুস্টারের যে ডোজটা আমি সকালবেলায় খেতে বলেছি, এটা কি আমি ঠিক বলেছি? যেহেতু আমি অনেকদিন ডিটাচ রয়েছি এর থেকে, সেই জন্য আমি মানে একটু জেনে নিতে চাইছি। जहां तक मैम मेरी जानकारी में है कि ब्रेन बूस्टर हमेशा खाना खाने के बाद दिया जाता है और रात में दे तो अच्छा उसका रिजल्ट है। और तो बहुत सारे लोग यहाँ हेल्थ लेके काम कर ही रहे हैं। जहां तक मेरी जो जानकारी उसमें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और एक चीज और बता रहा हूँ कि अश्वगंधा जो कैप्सूल हम लोग का है, तो अश्वगंधा को कोई भी अगर ले रहे हैं ना, तो उसको कभी भी नॉर्मल जल में मत लीजिए, मतलब ठंडे जल में। अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो या तो दूध के साथ लीजिए या तो थोड़ा सा गर्म पानी के साथ लीजिए, समझे, तो और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और ये दो प्रोडक्ट जो हम लोग का है, एक अश्वगंधा, अश्वगंधा को कहा जाता है आयुर्वेद का राजा, और दूसरा आयुर्वेद की रानी जो है वो है तुलसी। तो सब लोग ये दो का यूज जरूर कीजिए, फिर देखिए बिल्कुल एकदम मस्त रहिएगा। तो और लोग हैं, मोमिता मैम, मुझे जहां तक जो जानकारी है इसीलिए मैंने शेयर किया कि हाँ ब्रेन बूस्टर शायद खाना खाने के बाद ही लिया जाए। अश्वगंधा दोनों रीजन में होता है, अश्वगंधा खाने के बाद भी लिया जाता है और पहले भी लिया जाता है। यहाँ पे भी एक चीज है कि जिनको नींद की बीमारी है, अगर हो सकता है कि मैं कहीं गलत हूं तो बताइएगा, अगर जिनको नींद की बीमारी है उनको शायद खाना खाने के बाद लिया जाता है, और जिनका नार्वे का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उनको खाना खाने से पहले लिया जाता है, जो चीज ध्यान में आ रहा है। ओके, लेकिन हल्का सा गुनगुना पानी के साथ ही लीजिए। जिनको हो सकता है गैस वैस का प्रॉब्लम हो, दूध के साथ होता हो, तो गुनगुना पानी के साथ लीजिए, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। একদম, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। তাহলে ম্যাম, ব্রেন বুস্টারটা সকালে টিফিন খাওয়ার পর খেতে বলবো। হ্যাঁ আচ্ছা বলুন, নেক্সট কার কথা বলবেন বলুন। ব্রেন ব্রেন বুস্টারটা কবার বললেন, কবার খেতে হবে, কখন কখন? ব্রেন বুস্টার দুবার খাওয়া যায়, ঠিক আছে। রাতে ঘুমানোর সময়, খাবার পরেও খেতে পারবেন, আর না হলে সকালেও খেতে পারবেন। দুবার খাওয়া যায় ব্রেন বুস্টার। যার বেশি প্রবলেম আছে তাকে দুটো করে দেবেন, আর না হলে রেগুলার একটা করে। প্রবলেম ছাড়াও আমরা ব্রেন বুস্টার ইউজ করতে পারি। ব্রেন বুস্টার আমাদের ব্রেনের জন্য ভীষণ ভালো কাজ করে। এটা নর্মালি আমরাও ইউজ করতে পারি। আমাদের যে কোনো প্রোডাক্ট, যে কোনো প্রবলেম হয়েছে, শরীর খারাপ হয়েছে তার জন্য দেবো সেটা না, যাতে আগামী দিন কোনো কিছু না হয় আমাদের শরীরে, তার জন্য কিন্তু আমাদের প্রোডাক্ট গুলো ইউজ করা হয়। ম্যাম আর একটা প্রশ্ন করতে পারি? একদম বলুন। বলছিলাম যে ওই মানে 64-65 বছরের মানে বৃদ্ধা মহিলা, হ্যাঁ, ওনার এই এখন ইদানিং করে হঠাৎ করেই মানে ভুলে যাওয়ার মতো একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আর উনি ভুলভালও বকছে যে, তো সেই ক্ষেত্রে এই ব্রেন বুস্টারটা আর ওই অশ্বগন্ধাটা দেওয়া যাবে? আর মানে ওমেন শক্তিটা? একদম 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 দেওয়া যাবে। ব্রেন বুস্টার, অশ্বগন্ধা, স্যার তো বললোই কিছুক্ষণ আগে, এটা ভীষণ ভালো আর কাজ করে কিন্তু। डबल আমি যাকে स्टेम ওমেন सेल ऐड শক্তিটা कीजिए, দিচ্ছি সেটা डबल কি स्टेम सेल ऐड কোনো कीजिए। অসুবিধা নেই তো? ওমেন আর শক্তিটা? না না, ওমান শক্তি তো নর্মাল ইউজ করতেই পারে সবাই, ওটা হ্যাঁ কোনো মানে ব্যাপার উনি না। একদমই খুবই মানে রোগা, একদমই খাওয়া দাওয়া করেন না, তো সেই ক্ষেত্রে আমি ওমেন শক্তিটা খাবার দিয়েছি। পরে আর স্পিরুলিনা, 3 বেলা 3টে স্পিরুলিনা ক্যাপসুল দিন, প্রচন্ড রোগা তো। হুম হুম 3টে করে ক্যাপসুল স্পিরুলিনা দিন ওনাকে। চেয়ারটা স্পিরুলিনাতে খুব মোটা হবে না, কিন্তু আমাদের ফিগারটা ঠিকঠাক হবে যদি খাবার পরে খায়। আবার খাবার আগে খেলে কিন্তু রোগা হবে। একটা স্পিরুলিনা দুটো কাজ করে, যারা খালি হ্যাঁ পেটে খাবে তাদের ওয়েট কমবে, আর যারা খাবার পরে খাবে তাদের ওয়েট বাড়বে। ওকে ম্যাম, ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম, বাট থ্যাংক ইউ, একটা থ্যাংক ইউ। জিনিস দেখে নেবেন, সুগার পেশেন্ট কে স্প্রুলনা দেয়া যায় না, এটা একটু মনে রাখবেন।
अच्छा, ये बात भी ध्यान दीजिएगा, जो सर और मैम लोग जितना बोल रहे हैं, ये चीजों का आप लोग ध्यान दीजिए, जो लोग सुन रहे हैं। शुगर अगर किसी को है तो उनको स्पिरुलिना हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो ये चीजों का भी आप लोग ध्यान दीजिए कि जो आप लोग बोल रहे हैं थोड़ा नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट कोई किसी को बात करना है, बोलिए। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। मैम। गुड इवनिंग, बोलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा तो आज नसीब बहुत खराब, मैं तो कुछ नहीं सुन पाए। বলুন ম্যাম, শুনতে পাচ্ছি। আমার সাউন্ড আসছে কি? হ্যাঁ ম্যাম, শোনা যাচ্ছে আপনার কথা। আমার আসছে। বলুন, বলুন। हेलो। चैताली मैम और बोलून। सीमा राय, दो जन बहुत देर से हैंड रेज किए हुए हैं, उन लोगों को पूछिए कि कुछ बोलना है दोनों को। হ্যাঁ, সীমা রায় ম্যাম একবার বলেছেন, জ্যোতি ম্যাম বলুন। হ্যাঁ ম্যাম বলুন বলছি, জ্যোতি ম্যাম। ফোনটা চার্জ শেষ হয়ে গেছে, আমি আর একটা ফোনে কানেক্ট হয়ে বলছি ম্যাম, এক্ষুনি বন্ধ হয়ে যাবে এইটা সুইচ অফ হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। শ্রেয়া ম্যাম বলুন, শ্রেয়া ম্যাম শোনা যাচ্ছে? বলুন, শ্রেয়া ম্যাম শোনা ম্যাম আমি যাচ্ছে? বলেছি তো, ম্যাম আমি হ্যাঁ, বলে দিয়েছি তো আগে। একটু হ্যান্ড রেস্টটা একটু অফ করে দেবেন, যারা যারা বলা হয়ে গেছে একটু ওকে, হ্যান্ড রেস্টটা অফ করে দেবেন। ওকে ম্যাম। Okay, আচ্ছা। হ্যাঁ ম্যাম বলছি আমি, গুড ইভিনিং ম্যাম। গুড ইভিনিং। বলছি আমাদের পাড়ারই একটি মেয়ে, ওর আগুনে মানে কড়াইতে তেল বসেছিল, সেই তেলটা ছিটে মুখ গলা সব পুড়ে গেছিল। হুম এবার সে পুরো কালো কালো হয়ে গেছে। এবার সেই মেয়েটি আমার কাছে এসেছিল, তাকে আমি তুলসীটা দিয়েছিলাম, তুলসীর সঙ্গে হুম একটু জল মিশিয়ে গলায় গালে মাখতে। তা ওই মেয়েটা 2-3 দিন মাখার পরে আমাকে রেজাল্ট দিচ্ছে যে আমার দিদি আমার সমস্ত দাগগুলি মিলিয়ে গেছে। তা এরপরে ও আমার থেকে সিটিএমটা নিল। তাই আমি বললাম যে হুম আমাদের তুলসীটা, আমি সবসময় বলি যে তোমরা সকলে ঘরে রাখো, শুধু আমাদের এই কাজে না, অনেক কাজে লাগে, গ্যাস অম্বল থেকে শুরু করে পোড়া থেকে কাটা থেকে সব কাজে লাগে। তা আমি এটাই বলতে চাই যে সকলেকে যখন বোঝাই তখন কিন্তু তারা চটকে নিতে চায় না, কিন্তু যখন তারা ব্যবহার করে ফলটা পায় তখন তারা শুধু সেটা নয়, এছাড়া অনেক প্রোডাক্ট নিজেরাই নিতে চায় যে দিদি আর কি আছে। এইটা বলার ছিল আমার। एकदम मैम, एकदम सही बात है। थैंक यू मैम। अच्छा, बोलिए। জ্যোতি ম্যাম, ম্যাম এসছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, গুড ইভিনিং ম্যাম। গুড ইভিনিং, বলুন। এক্ষুনি ম্যাম বললেন তুলসী, তো একদম তো তুলসী তো আমাদের সর্বহাটের কাঠালি কলা। তো সত্যি কথা বলতে মানে এই কিছুদিন আগে, মানে এক সপ্তাহ আগে, গত সপ্তাহে আমার প্রচন্ড মানে গ্যাস ফল করেছিল, প্রচন্ড মানে মানে পেট বুক, মানে আমি না সোজা হয়ে বসতে পারছি, না শুতে পারছি, না মানে দাঁড়াতে পারছি, এরকম অবস্থা। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা গরম জলে, তুলসীটা তো আমরা ডেলি খাই, কিন্তু ওই মুহূর্তে আমাদের ফ্লেভিয়া আয়ুর্বেদার যে তুলসীটা রয়েছে আর জাইম ফেস্টটা আমি নিয়ে নিয়েছিলাম। তো দুটোকে একসাথে মিশিয়ে ইনটেক করেছি। মানে একবার ইনটেক করেছি, করার পরে সঙ্গে সঙ্গে ম্যাম মানে 5 মিনিটের মধ্যে আমার বমিটিং হয়ে গেছে, বমিটিং হওয়ার পরে অনেকটা গ্যাসটা মানে কমে গেছিল। তারপরে সেকেন্ড বার আবার আধা ঘন্টা পরে আবার সেম একই প্রসেসে, একই মানে কিছুতেই মানে অস্বস্তি হচ্ছিল শরীরটা, তো একই প্রসেসে আবার আমি ইনটেক করি জাইম প্রেসার তুলসী। তো দেয়ার খাওয়ার পরে আবার বমিটিং হয়, তারপরে পুরোটাই ম্যাম আমার গ্যাসটা কমে যায়। তো এটাই মানে আমাদের ফ্লেভিয়ার আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্টের মানে কি বলবো মানে গুণাগুণ। আর জাইম ফেসটা আমি তো নিজে এটা ব্যবহার করেছি, প্লাস আমার তার আগে কিছুদিন আগে আমার ছেলেরও এরকম হচ্ছিল। তো আমার ছেলে তো জানেন খুবই অল্প বয়স, 3 বছর বয়স। তো ওকেও আমি মানে 5 ml ওকে দিয়েছিলাম, ওদের তো 3 ml কি 5 ml এমনি দেয়া যায়। তো 5 ml ওরকম 1 কাপ জলের মধ্যে 1 ফোঁটা তুলসী আর জাইম ফেসটা 5 ml দিয়ে আমি ওকে খাইয়েছিলাম। খাওয়াতে ওরও বমিটিং হয়েছে, বমিটিং হওয়ার পরে যতবার পেট ব্যথা হচ্ছে আর বমি মানে গ্যাস ফল করছে ওরও, তখন কিন্তু আমি ওকে মানে আমার ছেলেকে দিয়েছি। তো দেয়াতে ওরও কিন্তু পেটে ব্যথাটা সঙ্গে সঙ্গে কমে যাচ্ছিল। তো এটা আমরা ঘরে সব সময় রেখে দেব,
যেহেতু আমাদের, আর এটা তো বেশি দামও না, সবাই আমরা নিতেও পারি ফ্লেভিয়া আয়ুর্বেদার, কোনো অসুবিধা নেই। আর এটা আমি নিজে ব্যবহার করেছি, প্লাস বাচ্চাকেও ব্যবহার করেছি, এতে কোনো ভয়ের কারণ নেই। অনেক মানে মানে আপনারাই বলেন যে ডাক্তারবাবুকে সাজেশন নিয়ে তারপরে যে আমাদের প্রোডাক্টগুলো বাচ্চাকে দেয়া যায়। কিন্তু আমি বলবো যে নিজে আমি তো বিশ্বাস করছি, কিন্তু আমার বাচ্চাকেও দিচ্ছি, এটা আমার বিশ্বাস, বিশ্বাসের একদম। আর ম্যাম আর এক আর এটা তো জাইম ফেস আর তুলসী গেল। আর আরেকটা হচ্ছে রোল অন, আমাদের রোল অনটা তো অনেক কিছু কাজের আগে। আর আমাদের তো বড়রা দিই, আর আমার মেয়ের ক্যারাটে শেখে। তো ক্যারাটেতে ওর মানে কিছুদিন পরীক্ষার জন্য ক্যারাটে বন্ধ ছিল, কিছুদিন যেতে পারেনি। তো তখন কি হয়েছে, মানে পুরোটা বসে গেছিল সপ্তাহখানেক, 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ। তো যখন ফার্স্ট দিন আবার যায় পরীক্ষার শেষে, তো গিয়ে কোমরে লেগে গেছে। মানে এইসব জিনিস তো প্র্যাকটিসের ওপর সবকিছু, প্র্যাকটিস না থাকলে একটু তো চোট খাবে। তো কোমরে লেগে গেছিল, কিছুতেই ব্যথা কমছে না। তো রোল অনটা প্রত্যেক দিন মানে আমি 2 বেলা 3 বেলা যখনই সুযোগ পাচ্ছি ওকে কোমরের পুরো শির দাঁড়াটায় লেগে গেছিল, আর দিয়ে মালিশ করাতে এখন পুরো একদম ঠিক হয়ে গেছে। পুরো কন্টিনিউ 1 সপ্তাহ টানা দেয়া হয়েছে, দেয়াতে এখন পুরো ঠিক হয়ে গেছে, রিমুভ হয়ে গেছে কোমরে ব্যথা। আর আমাদের তো আছেই বড়দের, যেখানে মানে ব্যথা হবে হাঁটুতে কিংবা, আর আমাদের সব সময় তো লাগে, আমরা তো দৌড়ঝাঁপ সব সময় করছি প্লেবিয়ান্সরা, সব সময় যেখানে ব্যথা লাগবে, চোট লাগবে, ঘাড়ে বলুন মানে কোমরে বলুন, সব সময় যে জায়গায় দেবেন। কিন্তু একটু হালকা হাতে আবার মালিশটাও করতে হবে, যে রোল অনটা দিয়ে লাগিয়ে ছেড়ে দিলে হবে না, হালকা হাতে মালিশ করলে। আর যে ওই জায়গাটা যদি একটা জিনিস দিয়ে, কি টাওয়াল বলুন কিংবা যাই হোক একটা চাদর দিয়ে চাপা দিলে ওই যে ভাবটা ওঠে, ওটার ফলে কিন্তু আরো ভালো রেজাল্ট দেয় ম্যাম। একদম একদম ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ। মৌসুমী ম্যাম পাল ম্যাম, বলুন। ম্যাম গুড ইভিনিং। সুপ্রিয়া অধিকারী, হ্যাঁ বলুন ম্যাম। ম্যাম এই ম্যাম যিনি ম্যাম বললেন हाँ। যে তো आप आपका साउंड बहुत ज्यादा कट रहा है मैम, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहे हैं। ম্যাম আমি আরেকটা বলি আমার ঘরের, বলবো ম্যাম? দাঁড়ান 1 মিনিট, আমি একটু বুঝে দিই। আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি এত নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছে, আমি বুঝতে পারছি না কে কথা বলছেন। আমি সীমা আহ, রায় বলছি ম্যাম। আচ্ছা হ্যাঁ বলুন। ম্যাম আমার ছেলের না ওই সকালবেলায় প্রত্যেকদিন পেটে ব্যথা করতো। ও বলতো যে মুসুর ডাল সেদ্ধ খেলেই নাকি ওর পেটে ব্যথা হয়। তো হুম। ডাক্তারের কাছে নেওয়া হলো, উনি অনেকগুলো ওষুধ টষুধ দিলেন, তারপরেও কমেনি। আমি আমাদের লিভার ফ্রেশটা দিলাম ম্যাম, ওটা মোটামুটি একটা ফাইল ও কমপ্লিট করে পারিনি, তারপরে কিন্তু ওর এখন পেটে ব্যথাটা কমে গেছে। ঠিক আছে, এতটা ভালো আচ্ছা রেজাল্ট হয়েছে, এখন কিন্তু লিভার ফ্রেশটাও প্রত্যেকদিন নিজের থেকেই মনে করে খাচ্ছে। এটা একটা দারুণ রেজাল্ট আমি নিজের ঘরেই পেয়েছি, বাইরে তো আমি দেই, কিন্তু আমার ছেলেটার পেটে ব্যথা অনেকদিন ধরেই চলছিল। তো সেই দিক থেকে বলবো আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই ভালো ম্যাম। থ্যাংক ইউ। একদম ম্যাম। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ম্যাম মৌসুমী পাল ম্যাম মধুমিতা সামন্ত ম্যাম ম্যাম এবার শুনতে অ্যাড্রেস পাচ্ছেন? করেছিলেন। হ্যাঁ শুনতে ম্যাম এবার পাচ্ছি, শুনতে বলুন পাচ্ছেন? বলুন। হ্যাঁ, বলছি যে আমাদের তুলসী আর জাইম ফ্রেশের রেজাল্ট তো অবশ্যই আছে, কিন্তু ওই তুলসীর সঙ্গে যদি আমাদের অমৃতভুনটা যদি নেওয়া যায়, ওই যে গ্যাস অম্বলের যে প্রবলেমটা, মানে স্যাংস্যাংই কমে যায়, বমিটা যে হয় না। হ্যালো ম্যাম। শোনা যাচ্ছে ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ বলছি যে গ্যাস অম্বলের প্রবলেমে আমাদের যখনই ফেস করব, তখনই মানে আমাদের অমৃতভুন আর তুলসীটা 1 গ্লাস জলের মধ্যে 10 ফোঁটা অমৃতভুন 10 ফোঁটা তুলসী নিয়ে যদি আমরা স্যাংস্যাং খেতে পারি না, প্রচুর রেজাল্ট আমি নিজে একদম পেয়েছি আমার বাড়ির ক্ষেত্রে। মানে আমার দিদিরই এরকম গ্যাসের জন্য মানে অতিরিক্ত কোমর টুমোর পিঠ টিট সমস্ত ব্যথা করছিল। এবার হুম। আমি দিয়েছি, দিয়ে আমি নিজে রেজাল্ট পেয়েছি যে স্যাং স্যাং কাজ করে। জাইম ফ্রেশ তো খাবো, কিন্তু অমৃতভন্ডা তুলসীটা মানে আগে খাওয়াটা উচিত একসঙ্গে। থ্যাংক ইউ ম্যাম, এটুকু বলার ছিল। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। মৌসুমী ম্যাম কাছে আসবো, বলুন। বলছি ম্যাম, ম্যাম বলছি এসিতে না মানে হাতটা হাতটা ফাটছে ফাটছে মানে একটু রীতিমতো ম্যাম সাউন্ডটা একটু জোরে বলুন, আওয়াজটা কেটে যাচ্ছে। এসিতে থেকে আমার আমার না মানে হাতটা ফাটছে,
হাত ফেটে যাচ্ছে আর আঙুলের আর কি আঙুলের ওখানে ফেটে যাচ্ছে আর মানে ব্লাড বেরাচ্ছে। এরপর আমি হিলিংটা দিয়েছি কিন্তু কমছে না, তো এটাকে আমি কি করবো? अच्छा, एसी में रहने से हाथ और उंगली जो है उसका चमड़ा फट रहा है, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो चुका है मैम। শুধু একটা হিলিং দিলে হবে না, খাওয়ার জন্য আগে প্রোডাক্ট দিন, ঠিক আছে? ও খুব বেশি পরিমাণে ड्राई स्किन হয়ে গেছে। खाने के लिए पीने के लिए खास करके एलोवेरा जूस दे सकते हैं, ब्लड फ्रेश दे सकते हैं। और लगाने के लिए जैतून ऑयल के साथ हिलिंग मिक्स करके यूज कीजिए, और थोड़ा सा तुलसी मिक्स करके यूज कीजिए। और डेली जब कोई काम करेंगे उसके तुरंत बाद मिल्क क्रीम साबुन से हैंड को वॉश करने के लिए बोले, ताकि हाथ जो है वो नरम रहे। और दिन भर में नारिशिंग क्रीम को तुलसी मिक्स करके लगाने के लिए बोलिए, ठीक है? একটু রিপিট করবেন? बोलून मैम? একটু রিপিট করবেন, আপনি বললেন যে। हाँ, एलोवेरा ड्रिंकिंग जूस, ये पीने के लिए, ब्लैक फ्रेश पीने के लिए, ये दोनों देना है। और साथ में लगाने के लिए रात को हीलिंग के साथ जैतून ऑयल और तुलसी मिक्स करके दीजिए रात भर लगाने के लिए, ठीक है? और सुबह जैसे कोई कुछ भी काम करेंगे उसके बाद जब हाथ वॉश करने, हैंड जब वॉश करेंगे तब मिल्क क्रीम साबुन से हाथ धोने के लिए बोलिए। और तुरंत उसके बाद नारिशिंग क्रीम में थोड़ा सा तुलसी ड्रॉप मिक्स करके, या फिर हीलिंग अगर है, हीलिंग में तुलसी ड्रॉप मिक्स करके अच्छे से लगाने के लिए बोलिए। मतलब हाथ का जो चमड़ा है वो पतला हो गया है, वो फट रहा है, तो उसको जितना हो सकते उसमें मॉइस्चर जो है वो रखना है। इसलिए जब भी हैंड को वॉश करेंगे, कुछ भी काम करने के बाद जब हैंड को वॉश करेंगे उसके तुरंत बाद उनको प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोलिए। নারিশিং ক্রিমের সঙ্গে কি বলেন, জাইতুন অয়েল? তুলসী নার্সিং ক্রিমের সাথে তুলসী মিক্স করে লাগাতে বলবেন, রাত্রিবেলা হিলিং জাইতুন অয়েল আর তুলসী মিক্স করে রাত্রে লাগাতে বলুন। ম্যাম আর এটার জন্য জাইতুন অয়েল খেতে পারেন সকালবেলা। হাতটাকে একটু কম ভেজালে খুব ভালো হয় ম্যাম। হাত ম্যাম উনি এসিতে থেকে ওনার হাতটা ফেটে যাচ্ছে বলছেন। না আমার ম্যাম এরকম একটা বলছি আমি মিটিং থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, আমাদের আরেকটা মিটিং ওকে ওকে আছে। ওকে ম্যাম। গুড নাইট আচ্ছা, ম্যাম। মধুমিতা ম্যাম, গুড নাইট। মধুমিতা ম্যামের কাছে আসবো। মধুমিতা ম্যাম বলুন। গুড নাইট ম্যাম, জয় হোক ফ্লাভিয়া। গুড ম্যাম ইভিনিং ম্যাম। এরকম একটা পেশেন্ট আমি পেয়েছিলাম, তো তাকে আমি বলেছিলাম রোজ সকালে 2টো করে আমাদের ভিটামিন সিটা খেতে। আর আপনি যেটা লাগাতে বললেন ওইটা লাগাতে বলেছিলাম, এই যে হিলিং জাইতুন অয়েল আর তুলসী, হ্যাঁ, আর নারিশিং ক্রিম আর হিলিং। এবং আমাকে 1 মাস পরে খবর দিচ্ছে যে হাতটা পুরো প্লেন হয়ে গেছে, ওর একেবারে দাগ 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 করে, মানে ফেটে 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 রক্ত বেরোতো একেবারে, মানে একদম পুরো। একদম হ্যাঁ, তো আমলা সিতে কিন্তু খুব ভালো কাজ হয়েছিল। ডেফিনেটলি আমলা ভিটামিন সি এর অভাবে এগুলো হয়, তো এটা আমলা খেলে খুব ভালো কাজ একদম করে। ঠিক ঠিক। হ্যালো ম্যাম। হ্যালো, হ্যাঁ মধুমিতা ম্যাম বলুন। হ্যাঁ, আমি নতুন মানে ফ্লাভিয়াতে ঢুকেছি, বর্ধমান থেকে বলছি, মধুমিতা সামন্ত। আমি অনেক প্রোডাক্ট ব্যবহার করেছি, সে সব কিছু সবই তো দেখানো সম্ভব নয়, কিন্তু হ্যান্ড ওয়াশটা ব্যবহার করছি। অন্য যে হ্যান্ড ওয়াশ ব্যবহার করতাম তার মধ্যে প্রচুর কেমিক্যাল থাকার জন্য ফেনা হতো, কিন্তু এটাতে ফেনা হয়নি। হাত খুব সুন্দর, মানে পরিষ্কার করার পরই হালকা হয়ে যাচ্ছে, মানে খুবই সুন্দর, অল্পতেই কাজ। হ্যান্ড ওয়াশ থেকে আমি এইটুকু পেয়েছি নিজে বাড়িতে ব্যবহার করে। আর তুলসী, তুলসী তো আমার মেয়ে মন্টার এলসি খেতে হতো সর্দির জন্য। আমার মেয়ের এমনি সর্দি হয়, কিন্তু এখন আমার মেয়েকে এটা দুবেলা খাওয়াচ্ছি, তার জন্য আমার মেয়ে সুস্থ আছে। আর মানে একটু প্রবলেম হলে পায়ের মধ্যে একটু মালিশ করে দেওয়া হচ্ছে, তার জন্য আমার মেয়ে মানে সুস্থ আছে। আমি ফ্লাভিয়া থেকে মানে বলছি, আর ফ্লাভিয়াতে যোগ হয়ে আমার মানে এটাই মানে হয়েছে আর কি, মানে থ্যাংক ইউ ম্যাম। ভালো রেজাল্ট পেয়েছি আমি। থ্যাংক ইউ। আপনি নিউ মেম্বার আমাদের, কিন্তু উনি খুব ভালো ফিডব্যাক দিলেন। থ্যাংক ইউ ম্যাম। এভরি মিটিং জয়েন করবেন এবং এইভাবে আপনি ফিডব্যাক গুলো দেবেন এবং প্রোডাক্ট গুলো ইউজ করবেন, ঠিক আছে? ठीक है मैम। अच्छा, एक फोटो शेयर किए प्रियंका मैम ने, एक हाथ का फोटो शेयर किया, आप लोग देख पा रहे हैं? यस मैम, यस मैम। ये ज्यादा पानी में और मिट्टी में काम करने से ऐसा हालत होता है किसी किसी को हाथ का,
ठीक है। अच्छा आप लोग ही बताइए, इसके प्रॉब्लम के लिए आपके पास अगर एक प्रॉब्लम आते हैं तो आप लोग क्या प्रोडक्ट देते, बोलिए। বলুন, সবাই শুনতে পাচ্ছেন? আমার আওয়াজ আসছে তো? ম্যাম ম্যাম বলবো? ম্যাম বলুন ম্যাম বলুন। হ্যাঁ বলুন বলুন, একটা একটা করে প্রোডাক্ট বলুন বলুন। ম্যাম বলুন হুইট ম্যাম। গ্রাসটা খেতে হবে। ম্যাম হুইট গ্রাস আমি খেয়ে ভীষণ উপকার পেয়েছি, আমার হাতে যেন ফেটে ফেটে যেত। হুইট গ্রাসটা খেতে হবে, ওকে। আর একটু আগে চম্পা ম্যাম বলেছেন আমলা ভিটামিন সি খুব ভালো কাজ করে, আমলাটাও দিতে পারেন। इसमें सर, इसमें मैं, हाँ चलिए बोलिए बोलिए, वही चीज मैं भी बोलने जा रहा था। सीएमडी ड्रॉप का स्प्रे, समझे, हाथ फट जाना एक अलग बात है, समझे, वो अलग बात है, लेकिन ये जो हो रहा है ना, वो पानी वगैरह ज्यादा यूज करने की वजह से हो रहा है। और हाँ इसमें हाँ सीएमडी रात में जब भी सो रहे हैं ना, सीएमडी को यूज करके, सीएमडी स्प्रे करके सोइए। डायरेक्ट नहीं, बहुत जलेगा, डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा पानी हो या रोज वाटर उसके साथ मिला के, तो फिर बेहतर रिजल्ट मिलेगा। डायरेक्ट करेंगे तो फिर बहुत उसको कष्ट होगा। सबसे एकदम अच्छा काम करेगा। आप पी भी सकते हैं, सीएमडी को यूज भी कर सकते हैं, सीएमडी को रोज आप यूज भी कर सकते हैं खाने पीने में भी, और उसको स्प्रे कीजिए, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। হ্যাঁ बिल्कुल। হ্যাঁ এটা আলাদা জিনিস। হ্যাঁ সরি সেটালি ম্যাডাম, আপনারটা আমি বলে দিলাম। থ্যাংক ইউ স্যার। এটা এটা ইউজ করতে হবে হিল হিলিং, না হলে ময়শ্চারাইজার। এটা ইউজ করতে হবে, হাতে লাগাতে হবে কিন্তু। জাইতুন অয়েলটাও রাত্রে দিয়ে ঘুমাতে পারে। সফট রাখতে হবে হাতটা। এটাকে হাজা বলে, জল ঘাটতে ঘাটতে এটা হয়েছে। हाँ तो उसका হ্যাঁ उपाय है ना, देखिए अभी अभी बहुत अच्छा ग्लव्स वगैरह आता है ना, बहुत सारे मैंने देखा हूँ जो काम करते हैं ना, तो एक ग्लव्स आता है रबड़ का, वो पूरा मतलब हाथ में फिक्स हो जाता है। आप उस तरह का रबड़ को यूज करके पानी का यूज कीजिए, देखिएगा बहुत ही आराम मिलेगा। एकदम एकदम। पानी ज्यादा साबुन यूज करने से, जो सर्फ जो होते हैं वो यूज करने से, सोडा यूज करने से, पानी ज्यादा से काम करने से, और खास करके जो लोग मिट्टी में काम करते हैं उन लोगों का इस तरह का प्रॉब्लम होते हैं। मतलब हाथ से मिट्टी को मतलब मिट्टी में कुछ कम, जैसे देखिए इनके हाथ के पाम में देखिए साइड में दाग दाग, गोल गोल दाग दाग हो गया है। ये पैर के नीचे भी ऐसा हालत होते हैं, जो लोग मिट्टी में बहुत ज्यादा काम करते हैं उनको ऐसा हालत हो जाते हैं। तो जितने भी लोगों ने सजेशन दिए हैं, सारी सजेशन को आप लोग फॉलो अप कीजिए। जिनका प्रियंका मैम का जो शेयरिंग है, मैम आप नोट कीजिए, जितना सजेशन दिए हैं सारे सजेशन को उनके ऊपर अप्लाई कीजिए। रात को हीलिंग जैतून ऑयल और तुलसी मिक्स करके अप्लाई करने के बोलिए, बहुत जल्दी इनको रिजल्ट मिलेगा। और सीएमडी, डेफिनेटली सीएम की जरूरत है, क्योंकि ये घाव बन रहा है, घाव को कम करने के लिए, क्योंकि इस तरह का घाव बाद में एक्जिमा का रूप ले सकते हैं। खुजली होगा, फट जाएगा स्किन, और वहां से खून निकलने लगेगा। तो इसलिए सीएमडी पहले से स्प्रे करने से इनका प्रॉब्लम कम होगा। और सीएमडी पीना भी है, और व्हीट ग्रास जूस भी दे सकते हैं, आंवला दे सकते हैं, और मतलब सिवाक्सोन भी दे सकते हैं, हेल्थ अमृत भी पीने के लिए दे सकते हैं। पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन यूज करना सबसे बड़ी चीज है। और जैसे कि सर ने बताया, अनिल सर ने, कि हैंड ग्लव्स, डेफिनेटली मार्केट में बहुत तरह का हैंड ग्लव्स मिलते हैं, थोड़ा उनको बोलिए कि हैंड ग्लव्स यूज करके ही काम करें, ताकि उनको ये तरह का प्रॉब्लम ना हो। और जिनको भी आप लोग, आपके पास जो लोग आएंगे इस तरह का प्रॉब्लम को लेकर, उनको भी आप लोग ऐसे ही सजेशन दीजिएगा, ओके। अच्छा, तो ऑलरेडी 9:30 बज रहा है, मीटिंग हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। थैंक यू ম্যাম एवरीवन আমরা मेरे साथ। আরেকটা মিটিং এ ঢুকবো ম্যাম, আমাদের গুগল মিট আছে আরেকটা। एकदम गुड नाइट मेरे मैम, साथ आप गुड लोगों का नाइट। फिर से, हाँ, जो सैटरडे मीटिंग है उसमें मुलाकात होगा। गुड नाइट मैम एवरीवन, जय हो गुड नाइट, जय हो गुड प्लस, नाइट। জয় গুড নাইট হোক। ম্যাম। গুড নাইট ম্যাম। জয় गुड হোক। नाइट। গুড নাইট।